Vice Chancellor, Professor Dr. N.S. Santosh Kumar, sir, Dean, Professor V. Balaji, faculty members of Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, and students both online and offline. On July 19, 2024, Lordship provided a comprehensive guidance on FIR, addressing several critical aspects. While the initial agenda was to trace the process from FIR to the filing of the final report, Lordship concluded the presentation with an in-depth analysis of Section 154 of the Criminal Procedure Code. Every nuances of the section was meticulously examined and brought to life in his presentation. A quick recap of what was discussed on July 19, 2024. Article 21 of the Constitution emphasized the importance of procedural law in criminal justice, noting that no person shall be deprived of life and liberty except by the procedure established by law. History and sources of Criminal Procedure Code was discussed, examining the origin and authority of BNSS, specifically its enactment under the concurrent list, entry to Article 254, Class 2 of the Constitution. Section 531 of the BNSS discussed the repeal and saving clause of the BNSS, ensuring continuity and pending cases under the old CRPC. This section details how ongoing cases will be handled under the provisions of the CRPC 1973, even after its repeal, to ensure no disruption in the legal proceedings. Fundamentals of criminal procedure stress the importance of understanding the fundamentals of criminal procedure to appreciate the changes introduced in the BNSS. Lordship highlighted that a solid grasp of the basic principles is essential for effective application and interpretation of the new laws. Lordship dwelled deeply into Section 154 of the BNSS CRPC, covering the importance of the first information report and the critical steps involved in the initial information. Section 154B and CRPC highlighted the significance of the FIRs in cognizable cases and the importance of timely filing. Delays in FIRs can be fatal to the prosecution cases, as the FIR sets the criminal law in motion. Lordship emphasized the transition from the first information statement FIS to FIR, explaining the necessity of recording FIRs in the FIR book and the role of the general diary under Section 40 of the Police Act. Clarify the distinction between the terms information and complaint and between enquiry and inquiry as defined under Section 2G of the Code. Lalita Kumari judgment was highlighted. Lordship discussed the guidelines established by the Lalita Kumari judgment mandating the registration of the FIR when information about a cognizable offense is received. Explain the definition under Section 2C and 2L of the Code and referred the first schedule of the Code for understanding these offenses. Highlighted the legal principles from the Aruna Gausami versus Union of India case, which states that multiple FIRs from the same case of actions are not permissible. Object and scope of an FIR was discussed, that the primary objective of the FIR is to set the criminal law in motion and that it serves as an initial document, not a comprehensive one. Information can also from hearsay, and the FIR must be registered under Section 154(1). The evidentiary value of the FIR was also explained. Zero FIR. Explain the concept of zero FIR, emphasizing that it must be registered irrespective of the territorial jurisdiction if the cognizable offense is disclosed. The Supreme Court reinforced in Anita Kushal versus Pushpan Sudhan. Section 154(3) and 156 was discussed, wherein the provisions for filing complaints if an officer refuses to register an FIR and the powers of the magistrate to order an investigation. Lordship comprehensive overview underscored the procedural intricacies and the importance of timely and accurate FIR registration under the new BNSS framework. Thank you, Lordship. The stage is yours. Good morning to you all. First, I'll have to thank those who are physically present and those who are online on a weekend, on a Saturday. As I was talking with your Vice Chancellor, I told him that intellectual deliberations normally attract a very less crowd. Only entertainments attract bigger crowds. So therefore, one should not be worried about the crowd. One should be worried about the quality of people who are attending that lecture or
speech or deliberation, whatever. So even I told him that even if 10 people are available, that is enough for me. I don't expect crowd. What I expect is the message has to be sent to some of the minds which want to learn. That's very important. So last time I said that today I'll commence from 161 of the Code of Criminal Procedure. So today I will be starting from 161. I'll reach up to the filing of the final report under 173. With that, the registration of the FIR till the filing of the final report under CRPC will be covered. And then I will go into BNSS and tell you what changes have taken place within that scope of those provisions between FIR and a final report. So that will cover one portion of the criminal law being set in motion at it reaches a stage of it gets a final shape of a final report or a closure report before a court, till it reaches a court. So starting from 161, if you have the book 161 basically talks about the recording of statement by the police. That is examination of the witnesses by the police. Some of the important words which you will find in 161, I don't want to read verbatim 161. I'll just point out to some of the important expressions and words used in 161. I think it's now available in the screen. You will find in 161, the fourth line, examine orally any person. All the other things are police officer making investigation can examine. The important word there is examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. So this any person would mean not only a witness, but also an accused. That's very important for you to understand. So a police, you can ask that an accused person, how is it an accused person can be examined by the police? An accused person can be examined by the police because 161 does not say witness. 161 uses the word any person. It says any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. So therefore, the best person who can actually talk about it is the accused. So any person will always include the accused person. And 161(2), the important word is such person shall be bound to answer. Look at the wordings. See, sometimes what happens is that we take certain things for granted. But when you read the provision very closely, it gives you a completely different picture. So what I do is that every time when I commit myself to addressing students or advocates, I once again go into that provision and find that actually I had missed something earlier. Every time it gives you a new perspective. That's the beauty of law. That's why in law you remain to be a student till the end. Nobody can claim I know everything. If somebody says that, he is a lunatic. Nobody knows everything in law. Every time new things crops up in law. So 161(2) talks about such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer. Then the next is the protection given to the accused. It says, other than questions, the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or a forfeiture. So these are the self-incriminating statements which may come out of a person. So that protection is given, but at the same time it says that the person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him. So any person will include an accused apart from witnesses, and whether it is an accused or a witness, he is bound to answer, but the protection is where other than questions to which there is a tendency to expose him to a criminal charge, right? So that's another important word which you have to notice in section
161, then it says, 161.3 says, police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section. So, he can reduce into writing any statements whichever he thinks is important. In the course of investigation, you must be very practical in this. If you become theoretical, you will not understand. He may be calling and talking with hundreds of people. One major crime has taken place. He will call one shopkeeper, he will call one auto rickshaw man, he will call a person who was begging in that place. He may call so many people. That does not mean that he will reduce everything into writing, or whoever he calls. So it is left to the investigation officer to choose the correct persons who will talk about the facts and circumstances of the case. And once he does it, he may, it's not he shall. The police officer may reduce into writing any statement. It is not, the provision is not insisting that he shall. Shall irundha 100 பேர்த்தையும் உட்கார்ந்து எழுதணும். It becomes impractical. அது வந்து வேலை செய்யாதது. ஸோ லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து ஒவ்வொரு நம்ம ஈஸியாக உட்காந்து நம்ம எவ்வளோ சொல்கிறோம், பட் எவ்வளோ யோசிச்சு வேர்டு போடுறாங்க பாருங்க. The police officer may reduce into writing any statement. So which means the discretion is given to the investigation officer. It is within his realm. He is trying to find out whether an offense has been made out, how a crime is committed. So he will choose which witnesses he will reduce into writing. Then the other important thing is that if, for instance, a police officer records the statement, அவர் வந்து தெலுங்குல பேசுறாருன்னு வைங்க, ரைட்? போலீஸ்காரருக்கு தெலுங்கு தெரியாது, தெலுங்கு எழுத தெரியாது. So the question is, in which language he will write it? That's important. It says we'll reduce it to writing. Writing means that he will reduce it into some language. What is that language? That's the question. But the law that is now settled is that it is not necessary that the statement of the witness has to be recorded in the language known to the witness. That is not necessary. So giving the statement and recording the statement need not be necessarily in the language that is known to the witness. அப்படி இருந்ததுன்னா ப்ராக்டிக்கலாக ப்ராப்ளம் வந்துடும். கன்சிடரிங் த மல்டி கல்ச்சரல் மல்டி லாங்குவேஜ் இருக்கிற இந்த கண்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கன்னடாலாம் இருப்பான், இன்னொருத்தன் வந்து தெலுங்குல பேசியிருப்பான், இன்னொருத்தன் மலையாளத்தில் பேசியிருப்பான். தென் எவ்ரி போலீஸ்மேன் மஸ்ட் பி அ மல்டி லிங்குவிஸ்ட். இருக்கிற லாங்குவேஜே நம்மளுக்கு கஷ்டம். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நடக்காதுன்றதுனால கோர்ட் செட் தட் somebody raised this. They said that he did not record it in the language known to the witness. Court said not necessary. Because at the end of the day, what is he doing? He is just collecting the materials, collecting the statements of those witnesses who are acquainted with the facts and circumstances of the case. That's what he is doing. So, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, a statement recorded under 161. இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, 161 statement is inadmissible in evidence. சாட்சிக்குள்ள எடுத்துட்டு வர முடியாது. 161 ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ண முடியாது. 161 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து காமிக்க முடியாது. 161 ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் inadmissible in evidence. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், inadmissible in evidence, then it has to go to the dustbin. What is that you are going to do with that statement? Is your next question. That's the most logical question. Facts and circumstancesன்றீங்க, bound to answerன்றீங்க, may recordன்றீங்க, லாங்குவேஜ் அவன் சொன்ன லாங்குவேஜில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவான். அப்போ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு inadmissible in evidenceனா இட் லுக்ஸ் லைக் இவ்வளோத்தையும் பண்ணிட்டு கட்சியில் அதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா, அது ஒரு வெத்து பேப்பரான்னு கேட்டானாக்கா, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ரெக்கார்டடை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு 162 சொல்லுது. ஸோ இட்ஸ் அ கனெக்ஷன். 162ன்றது 161 கனெக்ஷன். 161 பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் டோட்டலி. 162 starts like this. 162 is one of the most important provision which has confused legal minds for at least 50-60 years. 162ல நிறைய பேர் எப்படி படிச்சாங்க 162ன்னா, no statement made by any person, I think it's in the screen, no statement made by any person to a police officer in the course of an investigation. சில பேர் pre investigation post investigation படிச்சாங்க. It was read as
On the commencement of investigation சில judgment இருக்கு. அது இல்ல அந்த வேர்டு. So that's why I'm saying லாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் a continuous reading, continuous evolution, continuous updation, continuous என்ன சொல்றது, கரெக்டிங் ஒன் செல்ஃப். நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஒத்துக்கணும் முதல்ல. நான் அதனால தான் முதல் வாட்டி உங்ககிட்ட பேசும்போது சொன்னேன், உங்களுக்கு இதை பற்றி இருக்கிற ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே லைட்டாக வேற ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி வச்சுட்டு காலி டம்ளராக உட்காருங்கன்னு சொன்னேன். தட் காலி டம்ளர் இஸ் யுவர் மைண்ட். இஃப் யூ திங்க் ஐ நோ எஃப்ஐஆர், யூ நோ நத்திங், ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங். இப்படி ஆரம்பிச்சாதான் எஜுகேஷன் வரும். எஜுகேஷன்ல எனக்கு தெரியும்னு நீங்க உட்காந்துட்டீங்கன்னாக்கா நோ எஜுகேஷன். யூ கேன் பி அ டிம் விட் ரைட் த்ரூ யுவர் லைஃப். அதனால தான் நான் சொன்னேன், யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் வாட் எவர் யூ நோ. அது அப்பதான் உங்களால புதுசா பாயிண்ட் எடுக்க முடியும் இதுலேருந்து. ஸோ கண்டினியூயிங் ஃப்ரம் 162, ஐ செட் 161 ஸ்டேட்மெண்ட் பின்ன எதுக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன்? நீங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் எவ்வளோ பண்ணி முடிச்சுட்டு inadmissible in evidence இருந்தால் என்னதான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு கேட்டா 162 அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனோட வருது. 162 ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுது? No statement made by any person to a police officer in the course of investigation under this chapter. What is that chapter? 161. This chapterல போலீஸ்க்கு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ற கோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறத பத்தி 161 சொல்லுது. Shall, if reduced writing, be signed by the person making it. கையெழுத்து போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Therefore police can write anything. It is not necessary. The policeman can just sit in his police station and with his fertile imagination he can write something. He can write so many, because there is no signature that is contemplated. அதனால தான் 161 inadmissible. Because it is not insisting for a signature. Signature தான் authenticity. அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து கரெக்டான டாக்குமெண்டா, இதை நான் தான் சொன்னேனான்னு சொல்றது வந்து அந்த சிக்னேச்சர். 162 says if you reduce into writing, it need not be, it shall be no statement should be signed by the person making it அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது 161. 162, nor shall such statement or any record thereon, whether in a police diary or otherwise, or any part of the statement or record be used for any purpose. ஒரு பர்பஸ் கூட அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இன்வெஸ்டிகேஷன், இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சம் அக்யூஸ் பர்சன், நார்மலாக வில்லேஜஸ் எல்லாம் நடக்கும் அது. ஹீ கம்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவலி டெல்ஸ் த ட்ரூத் டு த போலீஸ். ஹீ சேஸ் தட் இப்படி இருந்தது, இந்த சிச்சுவேஷன்ல நான் பார்த்தபோது மை வைஃப் வாஸ் சீட்டிங் மீ அண்ட் ஐ சா ஹர் இன் அ வெரி காம்ப்ரமைசிங், இது வந்த ஆத்திரத்தில் போய் வெட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வைங்க. அண்ட் நான் சொன்னேன் முன்னாடியே, an accused person can go and give an information to the police ன்னு நான் சொன்னேன். That can be a starting point for an investigation நான் சொன்னேன். அவர் இதை சொல்றாரு, எஃப்ஐஆர் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கலையா? It has not started. That's what I said. The investigation technically starts only after an FIR is registered under section 154. அதுக்கு நான் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் போன தடவை சொன்னேன். எக்ஸப்ஷன்ஸ் விட்டுருங்க. ஜெனரல் ரூல், ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்றது தான். எஃப்ஐஆர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதே அக்யூஸ் பர்சன் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு வைங்களேன். அவன் இதை சொல்லியிருக்கான். சொல்லும் பொழுது இட் சேஸ் any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose. So இப்போ என்ன பண்ணுவான், எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி முதல் 161 ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த அக்யூஸ்ட் இருந்து வாங்குவான். கரெக்ட் தானே? அதானே நேச்சுரல். அவன் தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தான், அவன் தான் நான் அந்த தப்பு பண்ணேன்னு சொன்னான். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டான். முதல் 161 ஸ்டேட்மெண்ட் யார்கிட்ட இருந்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அக்யூஸ்ட் கிட்ட இருந்தே தான் வாங்கணும். ஏன்னா அவனே தானே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தான். அதுல அக்யூஸ்ட் என்னெல்லாமோ சொல்றான், பூரா நடந்த அந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி எல்லாம் சொல்றான். ஆனா இது என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா, கேன் பி யூஸ் ஃபார் எனி, இது வந்து எந்த பர்பஸுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது. இப்போ நான் இப்ப சொன்ன அந்த கேஸ்னுடைய எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா, அக்யூஸ்ட் வந்து பிளான் பண்ணி மர்டர்லாம் பண்ணல. He did not plan it. He did not have a model, a mental element. It was spontaneous. He enters the house, he sees it, and then ஒரு grave and sudden provocationல போய் he does it, which means that it is not, it will be a culpable homicide,
but it will not amount to a murder. It's not a murder at all, which means the punishment is lesser. Murder இருக்கிற punishmentக்கும் culpable homicide not amounting to murder இருக்கிற punishmentக்கும் கம்மி. அப்போ அது கம்மி பனிஷ்மெண்ட். கொஸ்டின் என்னன்னா, அவன் அந்த 161 போய் ரெக்கார்ட் பண்ணனே, அந்த 161 வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு கம்மி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா அது அவனுடைய அட்வான்டேஜ். கரெக்ட். கடைசியில் அது 302 சார்ஜில் தான் போய் நிற்கும் கோர்ட்ல. அவன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் கோர்ட்ல. டிஃபென்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிளான்டு மர்டர் கிடையாது, இது ஒரு கிரேவ் அண்ட் சடன் ப்ரொவகேஷன், ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸப்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 300 ஆஃப் ஐபிசியில் எடுத்துன்னு வந்து பண்றான். அதை எதை பேஸ் பண்ணி பண்றான்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். இதை காமிச்சு பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது. ஸோ a court cannot act upon this statement which was recorded by the police and say that it is advantageous to the accused person and therefore I will act upon it. The language of the provision is not allowing you to do it. Ana it can be done in a high court. Madras High Court was saying it for 50 years. Then it was changed. Now there is a big debate going on. Idallan dhaan mukkiyam. These are things which keeps this institution, this profession so interesting. And the deliberation, evolution of law இந்த மாதிரி break ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ இதுல யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது in the course of investigation. இன்டர்பிரிட்டேஷனை போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும். அதுல கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்னா ப்ரீ இன்வெஸ்டிகேஷன், போஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன். இப்போ இந்த கேஸ்ல என்ன ஆச்சு? நான் சொன்ன கேஸ்ல இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு முன்னாடி இவன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறான். டெக்னிக்கலா நான் என்ன சொன்னேன், இன்வெஸ்டிகேஷன் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எஃப்ஐஆர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கும்னு சொன்னேன். அவன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த ஸ்டேஜை பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆகலை, அப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸோ அடுத்த டிஃபரன்சியேஷன் என்ன சொன்னாங்க, அப்போ அங்கே இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகாததுனால இட் இஸ் ப்ரியர் டு த இன்வெஸ்டிகேஷன், ப்ரீ இன்வெஸ்டிகேஷன், இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் வராதுன்னு சொன்னாங்க. 2 வேர்டு தான். மொத்தமா நான் ஒரே ஒரு 2 லைன் தான் படிச்சேன். இப்போ எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு பாருங்க. This is something which a person practicing law or a person holding a position like me will be able to tell the students. This is one marked difference you will get from what a professor tells you and what a person who is applying law on a daily basis will tell it to you. Professors நுடையது academic, அவங்களுடைய இது எல்லாமே அகாடமிக் பென்ட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருந்து யோசிப்பாங்க. We are using it on a daily basis. At least we are presumed to be using it. So அதனால இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கைக்கும் நீங்க 161, 162ல மறக்கவே மாட்டீங்க. எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 154, I am sure people who have followed what I said attentively, you will never forget it in your life because it was all said with some examples, some illustrations. The beauty of any provision is to understand it with illustrations. புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா you know how to apply it. So இப்போ நான் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்தது. ஏன் வந்ததுன்னா எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே அக்யூஸ்டு கொடுத்த அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான். இன்வெஸ்டிகேஷன் டெக்னிக்கலி ஆரம்பிக்கல, இன்வெஸ்டிகேஷன் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிச்சது. அப்போ அவன் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டருக்கு முன்னாடி சொன்னான், அதனால இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் இஸ் ஃபேவர் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ரீ இன்வெஸ்டிகேஷன், post investigation. Presently now it is again deliberated in our high court, or division bench is deliberating this. So that's that life that is available to every letter, every sentence of law. அதுக்காக சொல்ல வரேன் நான். Okay, so it said shall be used for any purpose. மொத்தமா நீ என்ன பர்பஸ்க்கு வேணா எடுத்துனா it cannot be used for any purpose ன்னு சொல்லிட்டான். Save as hereinafter provided. என்ன சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. எந்த பர்பஸுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா இங்க நாங்க சொன்ன பர்பஸ் சிலது நாங்க கீழே சொல்றோம். அந்த பர்பஸஸுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெக்கார்டட் அண்டர் செக்ஷன் 161 யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணினதுக்கு ஏதோ பிரயோஜனம் இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்ட்? அப்படிதானே புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் a save as hereinafter provided any enquiry or trial in respect of the offense under investigation when such statement was made
provided that. Proviso உன்னுடைய அர்த்தம் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? Proviso is an exception carved out from the main section. Main section ஒரு விஷயத்தை சொல்லும். Provided that சொன்னா அந்த செக்ஷன்ல இருந்து இருக்கிற எக்ஸெப்ஷன்ஸ் தான் அந்த ப்ரொவிசோ. இதில் அந்த லா ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல், ரைட்டா? ஓகே, ப்ரொவைடட் தட் நான் படிக்க போறது இல்லை, அதை நீங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஐ வில் டெல் யூ வாட் ஆர் தோஸ் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். முதல் எக்ஸெப்ஷன் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன். முதல் எக்ஸெப்ஷன் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன். Any witness is called for the prosecution in such so whose statement has been reduced into writing as aforesaid. Any of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided under section 145 of the Evidence Act. So, முதல் exception என்ன சொல்றாங்க? முதல் exception is it can be used to contradict the maker of such statement. போன லெக்சர்ல நான் கான்ட்ரடிக்ஷனுக்கும் கொராபரேஷனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் இட். கான்ட்ரடிக்ஷன் இஸ் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து கம்ப்ளீட்லி வேற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கோர்ட்ல சொல்றது. சொல்லும் பொழுது அந்த 161 ரெக்கார்ட் ஆனதை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் சே, ஓகே நீங்க கோர்ட்ல இப்படி இது மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க, ஆனா நீங்க போலீஸ் கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இப்படி சொல்லியிருக்கீங்களே, இதை பத்தி என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கறது தான் கான்ட்ரடிக்ஷன். கரெக்ட்? 161 கொராபரேஷனுக்கு எடுத்துனே வர முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன். போன தடவை நான் பேசும்போது, இப்போ நான் 164 போகும்போது அடிஷ்னலாக ஒரு வேர்டு வரும், கொராபரேஷன் வரும். கொராபரேஷனுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, நான் முதல்ல சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கோர்ட்ல நான் எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இஃப் இட் இஸ் ஆன்லைன், இஃப் இட் இஸ் த சேம் அண்ட் இஃப் தென் த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் ஐ கிவ் adds weightage to the evidence that I tender before the court, which means that statement corroborates, adds value to the evidence before the court. எல்லாமே கடைசியில் கோர்ட்ல கொடுக்குற எவிடன்ஸ்ல தான் நிற்கும். அதுக்கு முன்னாடி அது கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட், அதுக்கு முன்னாடி கலெக்ட் பண்ண மெட்டீரியல், இது எல்லாம் சப்போர்ட் தான் பண்ணும். கோர்ட்ல கடைசியில் என்ன எவிடன்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அந்த கேஸை இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ தீர்மானிக்கும். ஸோ முதல் எக்ஸெப்ஷன் 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு முதல் எக்ஸெப்ஷனா என்ன சொல்லுதுன்னா, முதல் எக்ஸெப்ஷன் இஸ் இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் கான்ட்ரடிக்ஷன். அதுல ரெண்டு வகையான கான்ட்ரடிக்ஷனை பத்தி பேசுது. ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா, அக்யூஸ்ட் பர்சன் கேன் கான்ட்ரடிக்ட், அதுக்கு அவனுக்கு பர்மிஷன் தேவையில்லை. நல்லா படிங்க திருப்பி. இஃப் டியூலி ப்ரூவ்ட் மே பி யூஸ்ட் பை த அக்யூஸ்ட், மே பி யூஸ்ட் பை த அக்யூஸ்ட். ஸோ அந்த விட்னஸ் வந்து கோர்ட்ல வரும்போது என்ன சொல்றான், நான் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு 10:30 மணி இருக்கும். கோர்ட்ல சொல்றான், அந்த இடத்துக்கு போகும்போது நான் ஒரு 10:30 மணி இருக்கும். 10:30 மணி அந்த சைடா நான் போகும்போது இவரை வந்து இந்த அக்யூஸ்ட் 3 பேர் துரத்தின்னு வந்தாங்க. துரத்தின்னு வந்து அவர் ஒரு இடத்துல கல்லுல தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டாரு. கீழே விழுந்த உடனே இவங்க கையில இருந்த ஆயுதத்தால அவரை சரமாரியா வெட்டினாங்க. அதை நான் பார்த்தேன், போனேன். இதை வந்து அவர் சொல்றாரு. அவர் சொல்லும்போது ஸ்லோவா கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல மெதுவா அவரை கேட்குறாங்க, நீங்க எங்க இருக்கீங்க, உங்க வீடு எங்க இருக்கு, நீங்க உங்க வீடுக்கும் சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, நீங்க அந்த இடத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் என்ன, நீங்க வர இன்னைக்கு அமாவாசையா, இவ்வளோ அப்படியே கேட்டு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனுடைய ஆர்ட்டே அதுதான். அப்படியே யூ வில் கெட் ஹிம் இன் டு எ பர்டிகுலர் பொசிஷன் அண்ட் தென் யூ வில் ஸ்ட்ரைக் இட் அட் த ரைட் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு, அவர் சொல்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த 161 ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் சரியா வரல. அப்போ அந்த 161 ஸ்டேட்மெண்ட் அவர்கிட்ட காமிச்சு, நீங்க கோர்ட்ல இதை சொன்னீங்க, போலீஸு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இப்பதானே சொன்னீங்க அப்படின்னு காமிக்கிறது. அதை அக்யூஸ்ட் பண்ணும்பொழுது, அக்யூஸ் சைடுனா என்ன, டிஃபென்ஸ் சைடு பண்ணும்பொழுது பர்மிஷன் தேவை கிடையாது. ஆனா அடுத்த சென்டென்ஸை பாருங்க, அண்ட் வித் தி பர்மிஷன் ஆஃப் த கோர்ட் பை தி ப்ராசிக்யூஷன். ப்ராசிக்யூஷன் யார விட்னஸா கூப்பிடுறாங்களோ அந்த விட்னஸையே கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ண முடியும். எப்ப பண்ண முடியும், அவர் கோர்ட்டுக்கு வந்து பல்ட்டி அடிச்சிட்டாருன்னா பண்ண முடியும். அவர் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று, கோர்ட்டுக்கு வந்தோடனே இல்லைங்க நான் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்ததெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஆனால் 161 அவர் வரிசையாக எழுதியிருக்காரு, இவன் கழுத்துல வெட்டினா, இவன் இடுப்புல வெட்டினா, இவன் வயிற்றுல குத்துனா,
இவன் தலை மேலே ஏறி நின்னா என்னெல்லாமோ சொல்றாரு. இங்க வந்தோடனே இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சம்பவத்தில் நான் பார்க்கவே இல்லைங்க, நீ நான் ஊர்லேயே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாருன்னு வைங்க. அக்யூஸ்டுக்கு கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ண ஒன்றும் இல்லையா? ஏன்னா அவருக்கு சாதகமா இருக்குது. அப்போ ப்ராசிக்யூஷனுக்கு ஒரு விட்னஸையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டு இவர் இதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு சரி கிளம்புங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ப்ராசிக்யூஷன் அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும்னா கோர்ட்டுடைய பர்மிஷன் வாங்கணும். கோர்ட்ல இந்த விட்னஸ் வந்தாரு, போலீஸ்ல ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இப்படி சொன்னாரு, இப்ப இங்க வந்து பிறல் சாட்சியா மாறிட்டாரு, ஹாஸ்டைல் விட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதை மாறிட்டாரு. அதனால பர்மிட் மீ என்ன சொல்லுது பாருங்க, in the manner provided under section 145 of the Evidence Act. So actually what happens is that the prosecution is permitted to put such questions which is normally put in a cross examination. எதிர் சைட்ல இருந்து வர ஒரு விட்னஸுக்கு எப்படி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் போது நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் போடுவீங்களோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை ப்ராசிக்யூஷனே போடலாம். புரியுதா? சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் தெரியும், நான் கூப்பிட்ட விட்னஸை நானே எக்ஸாமின் பண்றது சீஃப் எக்ஸாமினேஷன். எதிர் சைடு அவங்கள குறுக்கு விசாரணை பண்றது கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். அதுல சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு நான் எடுத்துன்னு வந்தா ரீ எக்ஸாமினேஷன். கரெக்ட்? இது வந்து அந்த ஸ்டெப்பா வரதுதான் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல. ஸோ ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்ததுன்னா அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனுக்கு அக்யூஸ்ட் பர்சன் டிஃபென்ஸ் சைடு கேன் யூஸ் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் டு கான்ட்ரடிக்ட் எ விட்னஸ் whose statement has been recorded by the police. Whereas அதே விஷயத்தை ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணணும்னா அண்டர் 145 கோர்ட்டினுடைய பர்மிஷன் வாங்கணும். So court must say prosecution made this request that they must be permitted to put questions to the witness which are normally put during cross examination and such permission is granted அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. பண்ணிட்ட பிறகு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல என்னென்னலாம் கேட்க முடியுமோ அந்த கேள்வி எல்லாம் ப்ராசிக்யூஷனே கேட்கலாம், ப்ராசிக்யூட்டரே கேட்கலாம் அந்த விட்னஸ் கிட்ட. இது வந்து முதல் எக்ஸெப்ஷன். கரெக்ட்? இதுதான் முதல் எக்ஸெப்ஷன். எந்த பர்பஸுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆனா சில பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்னதுல முதல் எக்ஸெப்ஷன் இந்த எக்ஸெப்ஷன் தான். கரெக்ட்? அடுத்தது கான்ட்ரடிக்ஷன்லயே இன்னொரு அர்த்தம் ஒன்று இருக்கு. கான்ட்ரடிக்ஷன்ல ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கோர்ட்ல கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ரிகன்சைல் பண்ண முடியல, இர்ரிகன்சைலபிள். அது ரெண்டுத்தையும் நம்மளால ரிகன்சைல் பண்ண முடியல. ஆர் ஒன்னு நின்னா ஒன்னு நிக்காது. ஸ்டேட்மெண்ட்ல நான் கொலை நடந்ததை பார்த்தேன், கோர்ட்ல எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது அப்படி ஒரு சம்பவத்தை அந்த பக்கமே வரல, இதுவும் அதுவும் ஒன்னா நிக்க முடியாது, ஏதோ ஒண்ணுதான் நிக்க முடியும். ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷனுடைய முதல் அர்த்தம் the statement and the evidence that was tendered in the court are irreconcilable. அது ரெண்டும் ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு முரண்பாடோட இருக்கு. அல்லது ஒன்னு இருந்தா இன்னொன்னு இருக்க முடியாது. both cannot stand together. இது one type of understanding what a contradiction is. கான்ட்ரடிக்ஷனை இன்னொரு விதமாகவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருக்கும் பாருங்க. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்த்தீங்கன்னா an omission to state a fact or circumstance in the statement referred to in subsection 1 may amount to a contradiction which appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which the omission occurs. So contradiction வந்து irreconcilable, cannot stand together, ஒரு type of contradiction. அடுத்த contradiction மேஜரா ஒரு omission. லைட் எங்கேருந்து வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 50 அடி தூரத்துல இருந்து இந்த கொலையை பார்த்தேன்னு சொல்றான். அன்னைக்கு வந்து it has been established that there was no light available, there was no the lamp post available in that place. So and this person does not know, முன்னாடி பின்னாடி பார்த்ததே கிடையாது இந்த அக்யூஸ். அவர் வந்து சொல்றாரு மெட்டீரியல் ஒமிஷன், how did you see it, எங்க உனக்கு விசிபிலிட்டி இருந்தது 50 அடியில இருந்து எப்படி பார்த்த அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியல் ஒமிஷன் இருந்தா இந்த ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா that will also amount to contradiction னு சொல்லுது. இதை வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு ஜட்மெண்ட், நான் ரொம்ப ஜட்மெண்ட்லாம் கொடுக்க போறது இல்லை, பட் இந்த ஜட்மெண்ட்டை நீங்க படிங்க. தாசில்தார் சிங்னு சொல்லி ஒரு ஜட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு. தாசில்தார் சிங்னு ஏஆர் 1959 சுப்ரீம் கோர்ட் 1012. மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளாசிக்ஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் ஒன்லி பிட்வீன் 1950 to 1975. நாட் பிகாஸ் இப்போ இருக்கிறவங்கலாம் யூஸ்லெஸ்னால இல்லை, பிகாஸ் ஒரிஜினல் திங்கிங் ப்ராசஸ் இப்பெல்லாம் நிறைய ப்ரீசிடென்ட்ஸ் வந்துருச்சு.
So the occasion to really think it all over again, அந்த மாதிரி அப்பெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன் புதுசா இருந்தது, இன்டர்பிரேஷன் புதுசா இருந்தது, எல்லாம் புதுசா இருந்ததுனால once something is new, you tend to think originally. எந்த சப்போர்ட்டும் நம்ம ஒரிஜினல் ஆர்ட்னுடைய அழகு என்ன? What is the beauty of an art? Originality. Why do you hate copying in art? You cannot tolerate copying in art. Nowadays everybody is tolerating it. That's a different story. But ஆர்ட்ல ஏன் பிளகரிசம் பொறுத்துக்க முடியல? ஒரு ஸ்டோரி எழுதும்பொழுதோ ஒரு ஒப்பீனியன் எழுதும்பொழுதோ ஏன் நம்மளால அதை பொறுத்துக்க முடியலன்னா, we expect originality. அந்த ஒரிஜினாலிட்டிக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த டைம்ல நிறைய இருந்தது அவங்களுக்கு. அதனால you will find brilliant judgments of இது. இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும், அதனுடைய வேரியஸ் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். நான் அதை பேசினா 2 hours நான் பேசணும் அது. அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட். தாசில்தார் திங் எஸ், தயவு செய்து எடுத்து இந்த ஜட்மெண்ட், ரொம்ப சில ஜட்மெண்ட்லாம் நான் சொல்ல போறேன், அதை மாத்திரம் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா போதும். 1959 ஏஆர் 1959 சுப்ரீம் கோர்ட் 1012 பர்டிகுலர்லி பேராகிராஃப் நம்பர் 19 படிங்க, 19வது பேராகிராஃப். வேற சில எக்ஸெப்ஷன்ஸையும் கொடுக்குது. 162 அதுல இருக்கிற எக்ஸெப்ஷன், நத்திங் இன் திஸ் செக்ஷன், சப்செக்ஷன் 2ல பாருங்க, நத்திங் இன் திஸ் செக்ஷன் ஷால் பி டீம்ட் டு அப்ளை டு எனி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலிங் வித்இன் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப், இது 3வது எக்ஸெப்ஷன். முதல் எக்ஸெப்ஷன் கான்ட்ரடிக்ஷன் சொன்னேன். அப்புறம் முதல் எக்ஸெப்ஷன் கான்ட்ரடிக்ஷன் இஸ் வாட் ஐ செட். தென் ரெண்டாவது எக்ஸெப்ஷன் இஸ் திஸ், which is that மெட்டீரியல் ஒமிஷன்றது ரெண்டாவது எக்ஸெப்ஷனை நான் சொல்ல, கான்ட்ரடிக்ஷனுடைய இன்னொரு அவதாரம். அது கான்ட்ரடிக்ஷனுடைய இன்னொரு அவதாரம். ஒன்னு cannot stand together, irreconcilable. இன்னொரு அவதாரம் ஆஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் இஸ் மெட்டீரியல் ஒமிஷன், that is also construed in law as a contradiction னு சொன்னேன். ஸோ ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன். ரெண்டாவது எக்ஸெப்ஷனை சப்செக்ஷன் 2 சொல்லுது. 32(1) of the Evidence Act is dying declaration. Dying declaration. So போலீஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது, ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து ஒரு ஃபுல்லி பர்ன்ட் பாடி அட்மிட் ஆயிருக்காங்க, வாங்க ஏதோ ப்ராப்ளம்னு போலீஸ் போறாரு. 90% பர்ன்ஸு. மேஜிஸ்ட்ரேட் எல்லாம் கூப்பிட்டு பண்றதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது, பிகாஸ் டெட்டீரியேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ரைட்டிங் இட். ஒன்ஸ் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ரைட்டிங் இட், இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் 2 purposes. One, that is an information given by the person who is dying. He gives about that, or he or she gives about that information. நான் வீட்டில் இருந்தேன், வீட்டில் இருக்கும்போது எனக்கும் அவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது, அவர் திடீர்னு எடுத்துட்டு என் மேல கெரசீனை ஊற்றி வத்தி குச்சி வைத்து கொளுத்திட்டாரு என்ன. இதுதான் அந்த அம்மா சொல்லுது, எங்களுக்கு இப்போ கல்யாணம் ஆச்சு, இது ஆச்சு, இப்படி ஆச்சு, இப்படி ஆச்சு, இதெல்லாம் எழுதிக்கிறாரு. எழுதிட்டா அந்த எழுதிக்கிட்ட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேன் பி ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் யார்கிட்டேருந்து வருது? அங்க படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற விக்டிம் கிட்டேருந்து வருது. எழுதிக்கிட்டவர் யாரு? போலீஸ்காரர் எழுதிக்கிட்டாரு. போயிட்டு இப்போ அந்த போலீஸ்காரர் அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் அதை ஸ்டேட்மெண்ட் இது பண்ணி, அவங்க ஏற்கனவே பத்திக்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்க கிட்டேருந்து கையெழுத்தெல்லாம் வாங்க முடியாது, நம்ம போயிட்டு கரெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒரு கீரல் மாதிரி போட்டு ஒரு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி வாங்கிக்கிட்டு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாரு. அவரே 161 ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், ஏன்னா அவங்க உயிரோட இருக்காங்க. 161 உயிரோட இருக்காங்க, அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். 2 நாள்ல செத்து போயிட்டாங்க. இப்போ செத்து போன ஆள் பாக்ஸுக்கு வர போறது இல்லை, கரெக்ட். வந்தா பயமா இருக்கும், வரப்போறது இல்லை. வராததுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பின் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டா, இட் கேன் பி யூஸ்ட் as a dying declaration. It becomes a relevant fact. relevant factனா என்னன்றதை நான் அந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட் சொல்லும்போது சொல்றேன் நான். இட் becomes a relevant fact. ஸோ அங்க போலீஸ்காரர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்திருந்தாலும் கூட it becomes a relevant fact under section 32 of the Indian Evidence Act. Therefore it can be used. ரெண்டாவது எக்ஸெப்ஷன். மூணாவது எக்ஸெப்ஷன் it says that or to affect the provisions of section 27 of the act. 27 of the Evidence Act talks about discovery of a fact. 27 of the Evidence Act talks about the discovery of a fact. So நான் முதல் இதில் சொல்லும்போது சொன்னேன், confession made to the police is inadmissible in evidence.
That has to definitely go into the dustbin. அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. அந்த கன்ஃபெஷனுக்கு உள்ள he says certain things which leads the police to discover some facts. எல்லா இன்சிடென்ட்டையும் சொல்றாரு. சொல்லி முடிச்சுட்டு அந்த கத்தி நான் யூஸ் பண்ணது, அந்த அருவாள் நான் யூஸ் பண்ணதை இந்த இடத்துல மறைச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்றாரு. அவர் கொலை பண்ணது எல்லாம் இன்அட்மிசபிள். ஆனா அவரு சொல்லாம அந்த கத்தி எங்க இருந்தது, அங்க அந்த அருவாள் இருந்தது எங்க இருந்ததுன்றதுல யாராலையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கவே முடியாது. அவரு சொல்லி அதை போய் ரெக்கவர் பண்றாங்கன்னு வைங்க, that portion is admissible. That portion is admissible. So statement is recorded by the police under 161, which contains inculpatory statements. It deals with the offense that has been committed by this person, and in that there is also a particular portion which leads the police to go and discover a fact. நான் கொன்னுட்டேங்க, கொன்னுட்டு அந்த பணத்தை இந்த தோட்டத்துக்குள்ள புதைச்சி வச்சேன்னு சொல்றாரு. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா சொன்னாதான் உங்க தலையில நிற்கும். அது சொல்றாரு, போலீஸ் போய் தோண்டி எடுக்கிறாங்க, அவர் சொன்ன இடத்துல அந்த பணம் இருக்கு, ஆர் அழுகின ஸ்டேஜ்ல, ஆர் எலும்பு கூடா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. அவன் சொல்லாம அந்த இடத்த போய் தோண்டி இருக்க முடியாது. அதுக்கு பேர் டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபேக்ட்னு பேரு. அந்த போர்ஷன் இஸ் a relevant fact. அந்த போர்ஷன் இஸ் a relevant fact. அதனால அவனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை போலீஸ் எழுதி எந்த போர்ஷன்ல டிஸ்கவரி ஆஃப் a fact வருதோ அது அட்மிசபிள். அது இஸ் a relevant fact என்றது இது. ஸோ மூணாவது எக்ஸெப்ஷன். அது முதல் எக்ஸெப்ஷன் கான்ட்ரடிக்ஷன், ரெண்டாவது எக்ஸெப்ஷன் டையிங் டிக்ளரேஷன் 32, மூணாவது எக்ஸெப்ஷன் செக்ஷன் 27. செக்ஷன் 27. இந்த இடத்துல நான் சட்டுன்னு இன்னொன்று சொல்லணும்னா, நெக்ஸ்ட் 164. 164 statements recorded before the magistrate can also be confession. Confession before the police னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா anyway it is not admissible. இப்போ 161க்கும் 164க்கும் பார்த்தீங்கன்னா examination of witnesses by police 161. 164 recording of confessions and statements. Recording of confessions and statements. ஏன்னா போலீஸினுடைய பொசிஷனை விட ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டினுடைய பொசிஷன் இஸ் இன் a better way. Magistrate is not involved in investigation. Magistrate is not interested about this case at all. So it has a higher probity, higher value. Correct? So 164 talks about this in the course of investigation. நடக்கும்போது போலீஸ் சில விட்னஸஸ் எல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கூட்டின்னு போய் ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க. மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கூட்டின்னு போய் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் அந்த 164. ஸோ ஒரு கோ அக்யூஸ்டு போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட நின்று நாங்கள் 5 பேர் பிளான் போட்டோங்க, 5 பேர் பிளான் போட்டதுல இது மாதிரிலாம் நடந்தது, இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்ததுன்னு சொல்லி போய் ஒரு அக்யூஸ்ட் பர்சனே போய் கன்ஃபெஷன் கொடுக்குறாரு. அக்யூஸ்ட் பர்சன் himself goes and gives this confession. பண்றாரு. போலீஸ் கிட்ட பண்ணா சரியா வராது. ஆனா 164 is allowing it. 164 is allowing it. Correct? So 164 is saying any metropolitan magistrate or a judicial magistrate. இப்போ சட்டு நீங்க மெட்ரோபாலிட்டன் யூஸ் பண்றதுனால சொல்லிடுறேன், BNSSல மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை எடுத்துட்டாங்க. சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் தான். அது நான் வரும்பொழுது நான் சொல்றேன் அதை. ரைட்டா? வெதர் ஆர் நாட் he has jurisdiction. ஸோ ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட போய் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும், கன்ஃபெஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. It can be before any magistrate, whether or not having jurisdiction. In the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation. கோர்ட்டுக்கு இன்னும் கேஸ் வரல, கோர்ட்டுக்கு கேஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி இது நடந்துன்னு இருக்கு. இன்வெஸ்டிகேஷன் போதே கோர்ட்டுடைய உதவியை நாடுறாங்க. எதுக்கு? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையோ ஒரு கன்ஃபெஷனையோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஏற்படுத்துறதுக்காக வேண்டி பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஆடியோ வீடியோ மீன்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக அப்போவே இருந்தது. இப்போ அது BNSSலேயும் அதை எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. ரைட்? ஸோ 164ல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 164(2) 164(4) வரைக்கும். நான் 164 மாத்திரம் தனியாக எடுக்கணும்னா ஒரு கிளாஸ் பூரா எடுக்கணும். அதனால் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ரைட்? அதெல்லாம் உங்கள் ப்ரொஃபஸர் எடுப்பாங்க.
ஸோ 164(2)ல இருந்து 162(4) வரைக்கும் என்னெல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் என்னென்ன சொல்லணும், இதை பாருப்பா நீ கன்ஃபெஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, நீங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, உன்னை யாராவது பயமுறுத்தி இங்கே கூட்டிட்டு வந்தாங்களா, நிறைய கேள்வி கேட்கணும். ஆர் யூ வில்லிங் டு டூ இட், இல்லை உன்னை ஏதாவது மிஸ்லீட் பண்ணி இங்கே கூட்டிட்டு வந்தாங்களா, இவ்வளோ ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ 160 இல்லைன்னா என்ன ஆகும், ஒரு ஆள் வீட்டில இருந்து தூக்கிட்டு போய் கையில் வச்சுக்கிட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கிட்ட போய் கன்ஃபெஷன் கொடுக்க சொல்லாமே, மேஜிஸ்ட்ரேட்டை போய் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க சொல்லாமே. அதனால மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குன்னு சில கடமைகளை வந்து 164(2)ல இருந்து 164(4) வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும். நேரா ஒருத்தன் வந்தான் சொன்னான்னு எடுத்துக்க முடியாது, பூரா விசாரிச்சு அவனாவே தான் வந்து சொல்றான்னு தன்னை தானே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிட்டு இவ்வளவு வேலை ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் 164(2)ல இருந்து 164(4) வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா? அடுத்தது 164(5) பார்த்தீங்கன்னாக்கா 164(5)ல வந்து இந்த ரேப் விக்டிம்ஸ் இவங்களுடைய இதெல்லாம் வரும். ரைட்? இதெல்லாம் ப்ரொசீஜரல், அந்தந்த ப்ரொசீஜரல். அடுத்தது 164ல நீங்க முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா, வாட் இஸ் தி ஆத்தென்டிசிட்டி. போலீஸ்ட கொடுத்தீங்க, போலீஸ்ட கொடுக்கறது ஜென்ரலா we will be very apprehensive about it, we will not believe it because of the type of investigations that take place, the way in which they handle an accused persons. அதனால அது கொடுக்க மாட்டோம். சரி, மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களே, அதுக்கு என்ன ஆத்தென்டிசிட்டின்னு பார்த்தோம்னாக்கா 164(5)ல முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. Magistrate shall have the power to administer oath to the person whose statement is so recorded. நார்மலா ஓத் எப்போ எடுப்பாங்க, கோர்ட்ல எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் ஓத் எடுப்பாங்க. கரெக்ட்? நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மை, உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஓத் எடுத்துட்டு தான் எடுப்பாங்க. which means that you are on a oath and you are expected to speak the truth. That's why the oath is taken. அந்த ஓத்தை வந்து 164(5)ல ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். இட் கேன் பி டன் ஆன் அ ஓத். ஸோ அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன ஆகும்னாக்கா, that statement that was recorded by the magistrate is not a substantive piece of evidence. நான் என்ன சொன்னேன், FIR is not a substantive piece of evidence னு முதல் லெக்சர்ல சொன்னேன். substantive piece of evidence னா என்ன, substantive piece of evidence னா அதை வச்சே ஒரு மனுஷனை கன்விக்ட் பண்ணிடலாம், அது ஒன்று போதும், அவனை அதை வச்சு பண்ணிடலாம்னு சொன்னா. நான் என்ன சொன்னேன், FIR ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சப்ஸ்டாண்டிவ் பீஸா இருந்ததுன்னா எல்லாரும் FIR ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கன்விக்ட் பண்ணிடலாம், அது நம்ம பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி 164ல மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் கூட, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன் ஓத் சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்து கொடுத்தாலும் கூட இட் இஸ் நாட் அ சப்ஸ்டாண்டிவ் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ். அப்போ 161ல கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் 164ல கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன சார், என்னதான் சார் அடிஷனல் இதுன்ற ஒரு வித்தியாசம் தெரியணும். 161ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸப்ஷன்ல நான் சொன்னது கான்ட்ரடிக்ஷன் இஸ் ஒன் எக்ஸப்ஷன் சொன்னேன். 164ல இன்னொன்று ஆட் ஆகுது, கொராபரேஷன். ஸோ 164 ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கறது கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் கான்ட்ரடிக்ஷன். 164 எப்படி 161 ஸ்டேட்மெண்ட்டை கான்ட்ரடிக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க விட்னஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ, அது மாதிரி 164 ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது சில பேர் தே வில் ரிட்ராக்ட் இட், கம்ப்ளீட்டா ரிட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதெல்லாம் நம்மளுடைய சிஸ்டம்ல ரெகுலரா நடந்துகிட்டே இருக்கும். there is a systemic problem here. Systemic problem பத்தி நான் பேச வரல. I'm only saying that just because somebody went before the magistrate and said and made a statement, it is not an assumption that கோர்ட்டுக்கு வந்து எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது அதே மாதிரி தான் கொடுப்பாங்கன்னா சொல்ல முடியாது. அப்படியே பிறண்டுருவாங்க, கன்ஃபெஷன் அப்படியே ரிட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன பயமுறுத்தி பண்ண வச்சாங்கன்னு சொல்லி கன்ஃபெஷனை ரிட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. விட்னஸாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தவங்க வந்து கோர்ட்டில் வந்து வேற கதை பேசுவாங்க. பேசும்பொழுது ப்ராசிக்யூஷன் கோர்ட்டினுடைய பர்மிஷன் வாங்கி, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டி தன்னுடைய விட்னஸை கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணும்போது 145ல யூ ஹேவ் டு டேக் த பர்மிஷன் ஆஃப் த கோர்ட் பண்ணி ப்ராசிக்யூஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பாருமா நீ இதான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்த, மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கிட்ட கொடுத்த, இப்போ நீ வந்து இப்படி பேசுற அப்படின்னு கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் போடலாமோ அதை போடலாம், அது கான்ட்ரடிக்ஷன். ஆனால் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொன்னதும் கோர்ட்ல விட்னஸாக சொன்னதும் ஒரே விஷயமா இருந்ததுன்னா corroboration. Corroboration is the 164 statement will add weight, authenticity to the evidence that was tendered before the court. அதனால 164 பொறுத்த வரைக்கும் it is considered or it is used for contradiction
and or corroboration also. இது ரொம்ப இட்ஸ் a very very important thing. Confession, admission ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கான்னு தெரியணும் நம்மளுக்கு. ஏன்னா I said that discovery of a fact is an exception to 161 சொன்னேன். discovery of a fact ன்றது எதை பேஸ் பண்ணி வந்தது? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அக்யூஸ் பர்சன் கொடுக்குறான், அதில் அவன் அட்மிட் பண்ணுறான். புரிஞ்சுக்கோங்க, அவன் அட்மிட் பண்ணுறான், இந்த கத்தியை நான் இங்கே புதைச்சி வச்சேன், இந்த கள்ள நோட்டு எடுக்கிற மிஷினை நான் இந்த இடத்துல மறைச்சி வச்சேன், இந்த ஆளை சாகடிச்சுட்டு நான் இந்த இடத்துல புதைச்சி வச்சேன் அப்படின்றத அவன் அட்மிட் பண்ணுறான். அட்மிட் பண்ணி அங்கே போய் பார்க்கும்போது அது இருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன்? இட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் ஃபார் செக்ஷன் 161, இட் பிகம்ஸ் ரெலவென்ட் ஃபேக்ட்னு சொன்னேன். அதுக்கும் கன்ஃபெஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இது தெரியணும் உங்களுக்கு. அடுத்தது, ஸோ ஒரு அட்மிஷனுக்கும் ஒரு கன்ஃபெஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தா, admission is a statement or a declaration of an independent fact from which you can only infer the guilt. இது நான் சொன்னது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ். சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல சொல்றேன் பாருங்க. அவன் சொல்லும்போது என்னன்னு சொல்றான் அப்படின்னாக்கா, இந்த கத்தி என்னோடது தான், மறைச்சு வச்சேனே இந்த கத்தி என்னோடதுதான் சொல்றான். ரைட்? அது அட்மிஷன். இந்த கத்தியை வச்சுதான் நான் கொலை பண்ணினேன், அதுக்கு பேர் கன்ஃபெஷன். கன்ஃபெஷன் அப்படின்றது அட்மிஷன் when it leads to admitting the commission of a crime. Admission becomes a confession. A confession starts with an admission and it ends with a confession where the person accepts the commission of a crime. இந்த கத்தி இதுதான் டிஸ்கவர் ஆக்கப்பட்டிருக்கு, இந்த பிரிண்டிங் பிரஸ் இதை வச்சுதான் நான் கள்ள நோட்டு எடுத்தேன், இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்ட், இதை வச்சுதான் நான் கள்ள நோட்டு அடிச்சேன், இதை வச்சுதான் நான் கிரைமை பண்ணினேன் அப்படின்னு சொன்னா கன்ஃபெஷனா மாறிடும். அது இந்த அட்மிஷனுக்கும் கன்ஃபெஷனுக்கும் இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல ஏதோ நம்ம ஜென்ரலா பேசும்போது சினானிமஸா யூஸ் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் இது சினானிமஸே கிடையாது. இது வேற, அது வேற. ஏன்னா அட்மிஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் டெல்ட் வித் அண்டர் செக்ஷன் 17 and 21 ஆஃப் த இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட். அப்படி அட்மிஷன்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன சொல்லுவாங்க? a fact which is admitted need not be proved ன்னு சொல்லுவாங்க. whatever is admitted need not be proved. ஸோ 27ல வருது. 27ல வரும்போது டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஃபேக்டை. போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் they have proved it because it was based on a statement that was made by the accused person. correct? ஸோ அதனால அட்மிஷனுக்கு ரொம்ப வெயிட் ஜாஸ்தி சிவில் கேசஸ்ல. சிவில் கேசஸ்ல வாட் எவர் இஸ் அட்மிட்டட் அன்ஈக்விவோக்கலி, எந்த விதமான கன்ஃபியூஷன் இல்லாம தெளிவா ஒரு விஷயத்தை அட்மிட் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க போயிட்டு நான் தாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸுக்கு போனேன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸுக்கு போன போது நான் தாங்க அந்த பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டேன்னு சொன்னா அந்த பத்திரத்தை அதுக்கு மேல நீங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அட்மிஷன், அதுக்கு பிறகு அட்மிஷன். அந்த அட்மிஷன் வந்து ஜென்ரலி இட் இஸ் டெல்ட் வித் அண்டர் செக்ஷன் 17. அது வந்து இதுல 21 ஆஃப் தி இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட். ரைட்? நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ப்ரொவிஷன், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன் விச் ஐ வில் டேக் சம் டைம் இஸ் 167. இதுதான் ஒரு ஸ்டூல் மாதிரி, இதுதான் தி ஹார்ட் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டி அண்டர் ஆர்டிகல் 21. ஏன்னா இதுதான் அரெஸ்ட்டை பத்தி பேசுது. 167ன்றது ரொம்ப முக்கியம். 167 is a very very important provision because 167 talks about arrest, custody, arrest, physically holding a person, which straight away touches article 21. இதுதான். அதனால இதை பத்தி கொஞ்சம் எலாபரேஷன் தேவைப்படும். ஏன்னா இதை பத்தி பேசும்பொழுது சிஆர்பிசியில் இருக்கிற மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் அரெஸ்ட்டை பத்தி நான் பேசணும். இல்லாட்டினா 167 நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது. இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா பிஎன்எஸ்எஸ்ல இருக்கிற அந்த ப்ரொவிஷன், அந்த சேஞ்சை உங்களால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. ரைட்? ஸோ 167 டாக்ஸ் அபவுட் ப்ரொசீஜர் when investigation cannot be completed in 24 hours. Right? So நான் எப்பவும் போல I am not going to read 167, but I will tell you the sequence எப்படி ஆகும்னு சொல்லிட்டு. 167ல என்ன சொல்றான்? சீக்வன்ஸ் என்ன? whenever any person is arrested. So sequence 1 arrest, sequence 2
detaining in custody, and sequence 3, forwarding to the magistrate. This is on the process. The process. Whenever any person is arrested, sequence 1, 2, detained in custody, எப்போ ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குன்னு அது சொல்லுது. Detained in custody appears that investigation cannot be completed within 24 hours. 24 மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாதுன்னா நீ 24 மணி நேரத்துக்கு மேல அவனை கஸ்டடியில் வைக்க முடியாது. அரெஸ்ட் பண்ணி கஸ்டடியில் எடுத்துட்ட 24 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மேல ஒரு போலீஸால கஸ்டடியில் வைக்க முடியாது அப்படின்ற மேண்டேட்டை 167(1) எடுத்துன்னு வருது. பண்ண முடியலன்னாக்கா என்ன சொல்லுது? He has to be forwarded to the, shall be forthwith transmitted to the jurisdictional magistrate னு சொல்ல, nearest judicial magistrate னு சொல்ல, nearest judicial magistrate னு சொல்லுது. அதனால நான் சொன்ன திரும்பி சீக்வன்ஸ் சொல்றேன். arrest, detaining in custody, not able to be completed in 24 hours, forwarding to the magistrate. அடுத்த கொஸ்டின், who can arrest? ஸோ நான் 167 பேசும்பொழுது சில ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸை பேசுவேன்னு சொன்னேன். பேசிதான் ஆகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அரெஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியும், யார் பண்ண முடியும்னு தெரியும். யார் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா செக்ஷன் 44 ஆஃப் தி சிஆர்பிசி. செக்ஷன் 44 ஆஃப் சிஆர்பி இருக்கா? செக்ஷன் 44 ஆஃப் சிஆர்பிசி. 44 ஆஃப் சிஆர்பிசி இட் சேஸ் தட் எ போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆர் a non-police officer acting under a special law or a magistrate, whether judicial or executive. Judicial or executive. So, முதல்ல போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், அது நமக்கு தெரியும். கரெக்ட்? போலீஸ் அல்லாத அந்த பவர் கொடுக்கப்பட்டவங்க அரெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் இருக்கு. நான் போன தடவை சொன்னேன். ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் போலீஸ் கிடையாது. They don't fall within the definition of a police. That is why I said that the statement that is given to him is not barred under section 25 because they are not considered to be a police. Correct? So அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ட் இருக்கு. அந்த ஆக்ட்ல கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆக்ட்லாம் they are not called as police. But what it says is that இந்த அந்த ஆள் ஆனா அரெஸ்ட் பண்ற பவர் இருக்கு. So that man is given the ஜட்ஜஸ்லயே நான் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது, மேஜிஸ்ட்ரேட் அரெஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த பவரை ஸ்பெசிஃபிக்கா சிஆர்பிசி மேஜிஸ்ட்ரேட் கொடுக்குது. ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா நான் போய் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா நான் அரெஸ்ட் பண்ணலாம். எப்ப பண்ணலாம்ன்றது அடுத்து சொல்றேன். மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் அரெஸ்ட். So section 44 talks about police officer, non-police officer acting under any special law. 2. அப்புறம் 3வது magistrate, whether judicial or executive magistrate. Executive magistrate can be a collector. Executive magistrate can a person who has been designated as an executive magistrate, RDO, DRO designate பண்ணுவாங்க executive magistrate னு சொல்லி. So they all have the power of arresting. Section 43 பாத்தீங்கன்னாக்கா even a private person can arrest. அதுல நான் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், அவங்க வைஸ் சான்சலர் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், அவங்க ப்ரொஃபஸர் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணலாம். 43 gives that power. So in my capacity as a private person I can arrest. 43 ல வந்து ஒரு private person எப்ப அரெஸ்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கு பாருங்க. Private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense. உங்களுக்கு நேரா ஒரு ஆளை போட்டு கல்லால அடிச்சு பண்ணி கிரீவியஸ் ஹர்ட் பண்ணின்னு இருக்கான். You have அந்த தைரியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு. You can arrest him. You can take him to your custody and then you can hand him over to the police. ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா 43ல எவ்வளவு நேரம் நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு சொல்லவே இல்லை பாருங்க. unnecessary டிலேன்னு தான் சொல்றாங்க. அதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் BNSSல வந்திருக்கு. அதுக்காக சில இண்டிகேஷன்ஸ் மாத்திரம் நான் கொடுத்துக்கிட்டே வரேன் நான் அது. So offense or any proclamation without any unnecessary delay shall make over the person to a police officer. So நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ பிரைவேட் பர்சனுக்கு அந்த ரைட் இருக்கு. இது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல, ரொம்ப தெரியறது நல்லது இல்லை. ஸோ பிரைவேட் பர்சன் ஹேஸ் பீன் கிவன் திஸ் பவர் ஆஃப் அரெஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 43 ஆஃப் சிஆர்பிசி. ஸோ நான் முதல் கேள்வி யாரெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணலான்னு. சரி, வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட்? அரெஸ்ட் எப்படிலாம் பண்ண முடியும்?
கரெக்ட். ஒன்று, ஒரு மனுஷனை ஃபிசிக்கலி யூ டச், தட்ஸ் தி ஃபண்டமெண்டலாக நம்மளுக்கு அரெஸ்ட்னு புரிஞ்சுக்கிறதே ஒருத்தனை செக்யூர் பண்ணுறது தான். ஃபிசிக்கலி டச்சிங் த பாடி ஆஃப் எ பர்சன். செக்ஷன் 46 எடுங்க. 46 சொல்லும் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம். அதில் ஒன்று ஃபிசிக்கலி டச்சிங் த பாடி ஆஃப் எ பர்சன், இல்லட்டனா கன்ஃபைனிங் எ பர்சன் இன் எ பிளேஸ். இந்த ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ன்றாங்களே, ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ன்றது என்ன? ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் அவனை போய் பிடிக்கல, கேட்டு வெளிலேன்னு கதவை சாத்தி விட்டீங்க, அது அரெஸ்ட், அது ஒரு அரெஸ்ட். ஸோ இது ரெண்டாவது வெரைட்டியான அரெஸ்ட். மூணாவது வெரைட்டி வந்து பர்சன் வாலண்டர்லி சரண்டிங் அண்ட் கெட்டிங் அரெஸ்டட். ரைட்? நிறைய வாட்டி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, நானாவே போய் தான் சரணடைஞ்சு போலீஸ் கிட்ட அவங்க என்ன அப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணுனாங்க. மூணு விதமான அரெஸ்ட் பற்றி செக்ஷன் 46 என்னென்ன மாதிரி விதம்ன்றத செக்ஷன் 46 சொல்லுது. முதல் விதம் பிசிக்கலி டச்சிங் அ பாடி, டபால்னு பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்றது. ரெண்டாவது கன்ஃபைனிங் ஹிம் டு எ பிளேஸ். மூணாவது a person voluntarily surrendering himself and thereafter getting arrested. இதான் செக்ஷன் 46 சொல்லுது. ரைட்? அப்போ ஜெயிலுக்குள்ள ஒரு ஆள் இருக்கான், ஒரு ஆள் ஏற்கனவே ஜெயிலில் வேற ஒரு குற்றம் செஞ்சுட்டு ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கான், அவனை இந்த கேஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணணும். ஒரு சிச்சுவேஷன் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ a person is already in a judicial custody and he has to be arrested in the present case which is now under investigation. அதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. முதல் ஆப்ஷன், கோர்ட்னுடைய பர்மிஷனை வாங்கி, அதாவது எந்த கோர்ட் அவனை ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கு ஆர்டர் போட்டாங்களோ, உத்தரவு போட்டு, இது வந்து எனி கோர்ட் இல்லை, எந்த கோர்ட் பாஸ்ட் தி ஆர்டர் டிடைனிங் ஹிம் அண்டர் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி, அந்த கோர்ட்னுடைய பர்மிஷனை வாங்கி ஃபார்மல் அரெஸ்ட்னு காமிச்சிடலாம். அதாவது அவனை போய் பிசிக்கலா பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You can inform the court and you will tell the court that I am arresting this person. Court will give you that permission. It is called as formal arrest. Formal arrest பண்ணினோன்னு ஜென்ரலா இந்த ஃபார்மல் அரெஸ்ட்ன்றது இதுதான், இந்த ஃபார்மல் அரெஸ்ட். ரெண்டாவது விதம் என்னன்னாக்கா, மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி பிடி வாரண்ட்னு ஒன்று வாங்குவாங்க. பிடி வாரண்ட்னு ஒன்று வாங்குவாங்க. அந்த பிடி வாரண்ட்ன்றது ப்ரொடக்ஷன் வாரண்ட், பிரிசனர் டிரான்ஸ்ஃபர் வாரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரொடக்ஷன் வாரண்ட். ஸோ கோர்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கி அந்த அக்யூஸ் பர்சனை ஜுடிஷியல் கஸ்டடியிலேருந்து எடுத்து போலீஸ் கஸ்டடிக்கு எடுப்பாங்க. இந்த கேஸ்ல விசாரணை பண்றதுக்காக வேண்டி, எந்த கேஸ்ல அவனை அரெஸ்ட் பண்றாங்களோ, இப்போ அவன் உள்ள இருக்கிறது வேற ஒரு கேஸ்க்கு, இந்த கேஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணணும். இந்த கேஸ்ல அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக வேண்டி அவனை கோர்ட்ல பர்மிஷனை வாங்கி, கோர்ட்னுடைய பர்மிஷன் வாங்கினதுக்கு பிறகு அவனை கோர்ட்டுக்கு வரவழைச்சு கோர்ட்ல இருந்து போலீஸ் கஸ்டடி எடுப்பாங்க. ஜெயிலுக்கு போய் அங்கே அப்படி கூட்டிட்டு போயிட மாட்டாங்க. He will come to court and then they will take police custody of this person. இது வந்து செக்ஷன் 267 சப் கிளாஸ் 1 ஆஃப் சிஆர்பிசியில் இருக்கும். நீங்க பார்க்கலாம் 267(1). எவ்வளவு விதம் இருக்கு பாருங்க. நம்மளுக்கு தெரியும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம எவ்வளோ விதமான அரெஸ்ட் இருக்கு, என்னென்னலாம் சிச்சுவேஷன்ல அரெஸ்ட் இருக்கு, யார் யாரெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கு, அரெஸ்ட்ல என்னென்னலாம் விதங்கள்லாம் இருக்கு, எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. ரைட்? அடுத்தது நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னது 167(1) பத்தி பேசும்போது நான் என்ன சொன்னேன்? 167(1) it has to be read along with, அதாவது 167(1) says, 167(1) திரும்பி பாருங்க, arresting a person and what should normally done after the arrest பத்தி 167(1) சொல்லுது. கரெக்ட்? whenever a person is arrested so and so 24 hours முடியலனாக்கா shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entry so and shall at the same time forward the accused to such magistrate. 167(1) அதான் சொல்லுது. பண்ண முடியலனாக்கா ஃபார்வர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுது 167(1). தென் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றத செக்ஷன் 56 சொல்லும். அதனால தான் யூ வில் ஹேவ் டு கோ பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஹியர். ஏன்னா இதுல இருக்கிற அரெஸ்ட் அந்த மேட்டர் எல்லாம் தனித்தனியா டீல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர்ல. செக்ஷன் 56க்கு நீங்க போனீங்கன்னாக்கா 56 will talk about what you should do after person arrested to be taken before the magistrate or officer in charge of the police station. A police officer making an arrest without warrant, நான் என்ன சொன்னேன் போனாட்டி, காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்ல வித்தவுட் வாரண்ட் தேவையில்லைன்னு நான் அதனால தான் சொல்றேன். ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று அவ்வளோ கனெக்ஷன் இருக்கு. அதனால தான் நான் ஐ எம் கோயிங் வெரி வெரி ஸ்லோ. People who think that they know it will find this irritable.
But people who want to really know it will find it very beneficial. And I am also learning along with you, actually. I am not teaching you at all. நானும் யோசிச்சு தான் சொல்றேன் இது எல்லாத்தையுமே, which means that I am learning. And mistake இருந்தா I'll unlearn also. I have no problems in that. So எவ்வளவு கனெக்ஷன் இருக்கு பாருங்க ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு. போனாட்டி சொன்னதை சரியா கவனிக்கலன்னா இன்னைக்கு சொல்ற சில விஷயங்களை உங்களால அப்ரிஷியேட்டே பண்ண முடியாது ஃபுல்லாவே. ஸோ 56 என்ன சொல்லுது, ஒரு ஆளை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுது. ஸோ 56 you will have to read it along with 167(1). 167(1) ஓட அந்த 56 படிக்கணும். ஸோ இட் கான்டெம்ப்ளேட்ஸ் சென்டிங் எ பர்சன் பிஃபோர் எ ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட். ஏன்? A person cannot be detained by the police for more than 24 hours. நான் சொன்னேன் 24 hours. And he shall be produced before the magistrate. Then 57 talks about which magistrate. More than 24 hours பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து section 57 must be read with article 22(2) of the Constitution of India. Criminal law is not simple. Many are thinking that it is all simple. It is simple for people who do not actually practice criminal law. They use it for something else. But it is very, very, very watertight procedures. Because of what is affected through an action taken in criminal law. The provisions அப்படி தெரியணும். அவ்வளவு தரவா 24 hours நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். எங்க இருக்குன்னு தெரியணும்ல. யாரோ ஒருத்தங்க கேட்ட எங்க சார் இருக்குன்னா யாரோ சொன்னாங்க சார் 24 hours. அப்படி பேச முடியாது ஒரு லாயரால. ஸோ 2 இடத்துல சொல்றாங்க அதை பத்தி. செக்ஷன் 57ல சொல்றாங்க. 57 உடைய ரூட் என்னன்னு பார்த்தா ஆர்டிகல் 22(2) ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் 57 உடைய ரூட் பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ அதுதான் 24 hours பத்தி பேசுது. Shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances is reasonable and shall not in the absence of a special order exceed 24 hours. So 24 மணி நேரத்தை தாண்டி போலீஸ் வச்சா the detention will become illegal and thereafter the person has to be let out. சில டைம் habeas corpus petition போடுவாங்க ஹைகோர்ட்ல saying that இவரை பிடிச்சுன்னு போயிட்டாங்க 2 நாளா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சுன்னு இருக்காங்க அப்படின்னு போடுவாங்க. கரெக்ட்? 2 நாள் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சுக்க முடியாது, 24 மணி நேரம் தான் வச்சுக்க முடியும். ஹேபியஸ் கார்பஸ் போடுவாங்க. ஏன் போடுவாங்கன்னா that detention has become illegal. ஹேபியஸ் கார்பஸ்னா என்ன? somebody has been detained illegally and therefore you direct his body to be present, to be brought before the court அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் ஹேபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் பேரு. அந்த டைம்ல they will say that this person has been detained in police station for 2 days, 3 days. Therefore the detention has become illegal. எங்கேருந்து அந்த இல்லீகாலிட்டி வருதுன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து வருது, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல இருந்து வருது. இதுல இருந்து மாத்திரம் வரல, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல வருது. 22(2) says that it cannot exceed 24 hours is what 22. So 22(2) and 57 is what is mandating that 24 hours, right? So அதனால ஸோ இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஏன்னா போய் தேடுறாங்க. ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் எக்மோர், இவனை போய் கஸ்டடி எடுக்கும்பொழுது அவன் எங்கேயோ அந்த பக்கம் பீகார்ல இருக்கான். துரத்தி பிடிச்சிடுறாங்க பீகார்லேருந்து இங்கே வர முடியாது. அப்போ 24 மணி நேரத்துக்கு மேலே இருந்தால் கஸ்டடியும் இல்லீகல், அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, கஸ்டடி இல்லீகல். அப்போ என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் சொல்லுது பாருங்க 167(2) prescribed under to the nearest judicial magistrate என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அந்த வழக்க நடத்துகிற அதிகார வரம்புக்குள்ள இல்லாட்டானா கூட அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹேஸ் தி பவர் டு ஆர்டர் ஃபார் ஃபர்தர் டிடென்ஷன், ரைட்? ஸோ ஃபர்தர் டிடென்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி ஆர் போலீஸ் கஸ்டடி, நம்ம அதை அடுத்தது வருவோம், ரைட்டா? ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அந்த 24 மணி நேரத்துக்கு. அதனால word used is nearest judicial magistrate is the word that has been used, right? Then அடுத்தது 167(2), அதாவது இந்த 167(2) மாத்திரமே வச்சுக்கிட்டு ஒரு புக் எழுதிடலாம். இவ்வளோ பெரிய புக் எழுதலாம் 167(2)ல. இவ்வளோ விஷயம் இருக்கும் அந்த 167(2)ல. ஆனால் அந்த ப்ரொவிஷனை பார்த்தா இது இன்னும் 5 லைன் தான் இருக்கும்.
அதுவும் அந்த ப்ரொவிசோவையும் வச்சுக்கிட்டு கேஸ் லாஸாக இருக்கும். ஏன்னா இட் டீல்ஸ் வித் டைரக்ட்லி த லிபர்ட்டி ஆஃப் எ பர்சன். டைரக்ட்லி எ பர்சன்ஸ் பிசிக்கல் லிபர்ட்டி அண்ட் லைஃப் இஸ் இன்வால்வ் இன் திஸ். ஒரு அதுக்கு அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா ஜெயிலுக்கு போய் பார்த்துட்டு வாங்க. கோ அண்ட் விசிட் த ஜெயில். ரியாலிட்டி தான் நம்மளை எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்கும். நம்ம ஜாலியாக ஏர் கண்டிஷனில் உட்காந்துக்கிட்டு பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜை போட்டுக்கிட்டு இவன் தப்பு அவன் இது. ஒரு தடவை ஜெயிலுக்கு போங்க, ஒரே ஒரு தடவை ஜெயிலுக்கு போங்க. அண்டர் ட்ரையல்ஸுக்கு மொத்தம் 1000 சொச்சம் தான் மொத்தமே சாங்ஷன்டு. 3000 சொச்சம் பேர் இருக்காங்க உள்ள. இப்போ எப்படி இருக்கும் அந்த ஜெயில்? ஒரு 2 நாள் அங்கே போய் இருந்துட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா you will appreciate 167 like nobody's business. அது அந்த பெயினை புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம மனுஷனா இருக்கிறதுக்கே அழகு. நம்ம ஜெயிலுக்கு போகாத வரைக்கும் who cares about 167 நினைச்சீங்கன்னா நாளைக்கு ஜெயிலுக்கு போவீங்க. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல மாட்டுவீங்க. நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம எதுக்கு மாட்டுவோம்னே தெரியாது. இன்னசென்ட்டா நம்ம கார் ஓட்டின்னு போயின்னு இருப்போம், எவனோ திடீர்னு குறுக்கால பாஞ்சிருவான். அது இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற பீனல் கோட்ல வந்து இட் இஸ் an offense punishable for 10 years, நான் பெயிலபிள், காக்னைசபிள், உள்ள பிடிச்சி போட்டுருவான். ரிமாண்ட் ஸ்ட்ரெயிட். ஏன்னா அந்த ஆள் செத்து போயிருப்பான். ஒண்ணுமே இல்லாம வீட்டுக்கு போயின்னு இருந்தீங்க, டபால்னு ஒரு ஆளை இடிச்சேன், ஒரு ஆள் கூட்ட சண்டை வந்திருக்கு, 2 உங்களுக்கு அவனும் தராதே போடா அப்படியே தள்ளி விட்டீங்க, அப்படியே கீழே விழுந்து மண்டையில ஒரு இடத்துல இருந்து செத்து போயிட்டான். டோன்ட் திங்க் தட் எனக்கு அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காதுன்னு தயவுசெய்து யோசிச்சிடாதீங்க. யாருக்கு வேணா அந்த மாதிரி நடக்கணும்னு இருந்தா பர்ஃபெக்டா நடக்கும். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஜெயிலு, லிபர்ட்டி, ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியம்னு அன்னைக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு. அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படிக்கும் பொழுது உணர்ந்து படிக்கணும். எவ்வளவு முக்கியம். என்ன ஒரு ரூம்குள்ள அடைச்சு உங்க எதுக்கு ஜெயிலுக்கு எல்லாம் போவானு? உங்க வீட்டுல உங்களை 2 நாள் ஒரு ரூம்ல சாத்தி வச்சுட்டோன்னு வைங்க. நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ்லாம் கூட எடுத்துட்டு போவானு. ரூம்ல வச்சு சாத்திட்டு போயிட்டாங்க. 2 நாள் ரூம், கையில மொபைல் கிடையாது. 2 நாள் ரூம் எப்படி இருக்கும்? அதாவது ஃப்ரீடம்னா என்ன, லிபர்ட்டினா என்ன, அப்படியே வெளியில நீங்க வரும்போது யூ வில் கம் ஆஸ் எ இவால்வ்ட் பர்சன். இவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு தெரியும். அதனால இந்த 167லாம் படிக்கும்பொழுது நீங்க அப்படி உணர்ந்து படிக்கணும். அதை இது ஒரு தியரி எக்ஸாம் எழுதி ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்குறதுக்கான வேலையே இல்லை. இது ஒரு மனிதனா, ஒரு உயிரினமா இந்த உலகத்துல வந்துட்டார். அதனால தான் ஆர்டிகல் 21 எனி பர்சன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுது, சிட்டிசன் யூஸ் பண்ணல. ஆர்டிகல் 14 ஆர்டிகல் 21 சிட்டிசன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணாது. எனி பர்சன், யாராக இருந்தாலும் சரி, ஃபாரினரா இருந்தா கூட சரி. வேற ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கெல்லாம் சிட்டிசன் வரும். ஆர்டிகல் 14 ஈக்குவாலிட்டிலையும் ஆர்டிகல் 21லையும் எனி பர்சன் வரும். ஏன்னா நம்ம மனிதரா இந்த உலகத்துல பிறந்ததுனாலேயே it has been guaranteed that life and liberty is secured to you. Let there is no use, we can be slaves, right? So ஏன்னா இவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸோட இது அப்படியே வளைச்சு சொல்றேன்னா it is that important. And never ever think that I will not, or my close kith and kin will not, or my very close friend will not. நம்மளுக்கு தெரியாது, we don't know. So cherish அந்த ரைட்டை, you will have to cherish. அதை விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. எனக்கு வந்தாதான் நான் நிற்பேன், மற்றவனுக்கு வந்தா நான் கேர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா உனக்கு என்னைக்கான வரும்னு அர்த்தம். அது விட்டு கொடுக்கவே கூடாது இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம். These rights are all so important for the basic survival of a person in this earth. கரெக்ட்? ஸோ அதனால அந்த 167 வரும்பொழுது நீங்க அப்படியே இப்படி மாறிடணும். என்ன மாதிரி வேகம் வந்துடணும் உங்களுக்கு. 167 வந்தோடனே எனக்கு அப்படியே ரத்தம்லாம் கொதிக்குது. I mean it. மீனிங் ஐ எம் நவ் வெரி 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 அப்படியே தகன்னு ஆயிட்டேன் நான். இப்போ 167 வரை முன்னாடி வரைக்கும் நான் தேவையா இருந்தேன். 167 வந்த உடனே நான் ஐ எம் நவ் பிகமிங் அ வெரி, ஏன்னா அதுல இருக்கிற ரைட் அப்படி. என்ன அரெஸ்ட் பண்ணின்னு போயிட்டாங்கன்னா, உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணின்னு போயிட்டாங்கன்னா, இல்லீகலா பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா யூ லூஸ் வாட் யூ வேர் கேரண்டீட் when you were born in this world. அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் அது. அதனால 167(2) நான் சொன்னேன் நியரஸ்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு சொன்னேன், கரெக்ட்? ஸோ 167(2) gives the power to the magistrate whether he has or he has no jurisdiction to authorize the detention of a person
beyond that 24 hours. So jurisdiction இருக்கிற magistrateம் கொடுக்கலாம், jurisdiction இல்லாத magistrateம் கொடுக்கலாம். Nearest magistrate is the word. So அந்த custody நான் எழுதியிருக்கிறது can be judicial custody or it can be police custody also, right? So but it cannot exceed 15 days. அதுதான் அந்த வேர்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 167(2ல is forwarded under this section may whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks for a term not exceeding 15 days in the whole. 15 நாளைக்கு மேல detention authorize பண்ணவே முடியாது. Correct? In the whole. And if he has no jurisdiction, jurisdiction magistrate பண்ணலாம், jurisdiction இல்லாத magistrate சொன்னான். Jurisdiction இல்லாத magistrate பண்ணா என்னன்றத சொல்றான் பாருங்க. If he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial, considers further detention unnecessary. ரிமாண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட போய் ஒரு அக்யூஸ்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவனை டீடைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்ற போது மேஜிஸ்ட்ரேட் என்னென்ன பண்ணணும்ன்றதுக்கு ஒரு தனி கதை ஒன்று இருக்கு. நான் இன்னும் போலீஸ் கதையிலே தான் நிற்கிறேன். மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணணும்னு நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை உங்ககிட்ட. ஸோ பண்ணும்பொழுது நான் ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் நினைக்கிறாரு இவன் இதில் அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அரெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் அவசியமே கிடையாது. யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஈவன் வித்வுட் அன் அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா அவரால் பெயில் கொடுக்க முடியாது. வேர்டை பாருங்க. கன்சிடர்ஸ் ஃபர்தர் டிடென்ஷன் unnecessary. Further detention is beyond 24 hours. He considered it to be unnecessary. He may order the accused to be forwarded to the magistrate having jurisdiction. அப்படின்னா a magistrate who does not have the jurisdiction cannot release the person. So 24 மணி நேரம் தாண்டியும் கூட ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹேவிங் நோ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போய் ஒரு ஆளை நிறுத்தினா அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஈவன் இஃப் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் his detention cannot continue because beyond 24 hours there is no need for a custody at all, he cannot release. What he has to do is he has to immediately send this person to the jurisdictional magistrate and jurisdictional magistrate can release. இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ், இந்த ஒரு லைன்ல அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. many are under the impression that a magistrate without jurisdiction can release a person. Cannot. டைட்டா இருக்கு பாருங்க. எல்லாத்தையும் யோசிச்சு எழுதியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு சினாரியோவும் யோசிச்சு எழுதியிருக்காங்க. ரைட். ஸோ அதனால இது சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்த ப்ரொவைடட் தட்ல ஒன்று வருது பாருங்க. 167(2) முதல் ப்ரொவிசோ. The magistrate may authorize the detention of the accused person. அந்த வேர்டை 4 தடவை பேனாவால எழுதுங்க. Otherwise than in the custody of the police. அதை ஏன் 4 தடவை பேனாவால எழுதணும்னா BNSSல அதை காணும். அதில் என்னென்ன இன்டர்பிரேஷன் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் அது வரும்போது காமிக்கிறேன் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரைட். The magistrate may authorize the detention of the accused person otherwise than in the custody of the police beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so. முதல் 15 நாட்களுக்கான டிடென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் பண்ணலாம், ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லாத மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் பண்ணலாம். முதல்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த இவனுக்கு வந்து டிடென்ஷன் தேவையில்லைன்னு நினைச்சா நான் ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் பெயிலில் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். தேவையில்லை இவனெல்லாம் நீங்கள் டிடென்ஷன்லாம் தேவையில்லை, யூ கேன் கண்டினியூ வித் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் சொன்னால் பண்ணிடலாம். 15 நாள் டிடென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இதுல நிறைய பேர் இந்த ரிமாண்ட் ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஆக்சுவலா டெக்னிக்கலி தப்பு. நானே என்னுடைய ஜட்மெண்ட்ல ரிமாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபியூச்சர்ல நான் என்ன திருத்திக்கிறேன். ரிமாண்ட்ன்ற வேர்டு வந்து ஆஃப்டர் காக்னைசன்ஸ் தான் வரும். காக்னைசன்ஸுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேர்டு டிடென்ஷன். யூ ஆர் டீடைனிங் எ பர்சன். எ பர்சன் இஸ் டீடைன்ட் டியூரிங் இன்வெஸ்டிகேஷன். யூ ஆர் நாட் ரிமாண்டிங் ஹிம். You are detaining him. You are authorizing the detention of a person. And the detention can be by way of a judicial custody or a police custody. Police custody கையில 15 நாளை மீறி தாண்டி போலீஸ் கஸ்டடி இருக்கவே முடியாதுன்றதா இருந்த லா. இப்போ BNSSல ஒரு மாத்தல் இருக்கு. இதை நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் அந்த சேஞ்ச் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். 15 நாள்
என்ன மாதிரியான ஒரு காரணம் இருந்தாலும் போலீஸ் கஸ்டடி கொடுக்க முடியாது. ஆனா 15 நாளை தாண்டி ஒவ்வொரு 15 நாளைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லுது முதல் ப்ரொவிசோ. Magistrate may authorize the detention of the accused person other than beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so. அதுக்கு அடுத்த திரும்பி இன்னொரு செக்கை வச்சான் பாருங்க. அடுத்த செக் என்னன்னா, இந்த 15 நாள் எக்ஸ்டென்ஷன்ன்றது வந்து 60 நாளையோ 90 நாளையோ எக்ஸீட் பண்ண முடியாது. cannot exceed 60 days or 90 days. 90 days எப்ப எக்ஸீட் பண்ண முடியாதுன்னா, those are cases where investigation relates to offense punishable with death, imprisonment for a term not less than 10 years. 10 வருஷமும் 10 வருஷத்துக்கு மேலையும் இருக்கிற அஃபென்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ பெரிய கிரைமா இருந்தாலும் 90 நாளைக்கு மேல மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அந்த அத்தாரிட்டியே கிடையாது. ரைட்? அது மாதிரி 60 டேஸ் எங்க வரும்னா, அதுக்கு கீழே இருக்கிற எந்த அஃபென்சஸ்லையும் 10 வருஷத்துக்கு கீழே பனிஷ்மெண்ட் இருக்கிற அந்த அஃபென்சஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருக்கிறதுல 60 நாள்ல நீ முடிக்கலையா, உள்ள ஒரு ஆள் இருக்கானா, he has to get out. இதுக்கு பேர் தான், இதுக்கு ஒரு முக்கியமான பேர் வச்சாங்க. அந்த முக்கியமான பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, it is called as statutory bail or a default bail. The statutory bail and a default bail என்றது வந்து it is a right that has been guaranteed to a person who is inside jail. ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிறவனுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டேஜில் 20 வருஷம் 30 வருஷம் இருக்க முடியாது. 60 நாள் 90 நாளைக்கு தான் இருக்க முடியும். அவ்வளவுதான் டீடைன் பண்றதுக்கான பவர். ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட்டே நினைச்சாலும் கூட 15 நாள் 15 நாள் 15 நாள் பிலோ 10 இயர்ஸாக இருந்தால் கடைசி 15 நாள் 15 into 4 கரெக்டாக மேக்ஸ் கரெக்டாக போட்டேன்னா 60. 10 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு 15 லாஸ்ட் 15 90 நாள். அதன் பிறகு தி அக்யூஸ் பர்சன் கெட்ஸ் அன் இன்டிஃபீசிபிள் ரைட். அந்த ரைட்டை யாருமே வாங்க முடியாது அக்யூஸ்ட். அக்யூஸ்டுக்கு எவ்வளவு பெரிய அஃபென்ஸா இருந்தாலும் he is entitled to come out of. அதுக்கு பேர் தான் லீகல் லாங்குவேஜ்ல டிஃபால்ட் பெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் கால்ட் as statutory bail, தி default bail. ஓகே. ஸோ இந்த அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் 167ல வந்து முதல் 15 நாள் டிடென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிக்கலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அது வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்லாம் பண்ண முடியாது. பிசிக்கலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்கு அந்த இடத்துல. சப்சீக்வெண்ட் 15 days பிசிக்கலாவும் இருக்கலாம், வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் ஆகியும் இருக்கும். இதுவும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஜெயிலே வச்சு எல்லாரையும் கூட்டின்னு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜெயிலே வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், இப்போ எல்லாமே நம்ம வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பிளாட்ஃபார்ம் நான் பேசுறது யாரோ கேட்டுன்னு இருக்காங்க எங்கேயோ. இப்போ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்லேயே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம். டிஸ்கிரிஷன் மேஜிஸ்ட்ரேட் தேவைன்னா இல்லை இல்லைங்க, நீ அவனை ஃபிசிக்கலாக கூட்டின்னு வாங்கன்னு சொல்லலாம். மேஜிஸ்ட்ரேட் ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் வருது, ஜெயிலில் என்ன டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு அவருக்கு ஒரு லெட்டர் வருது, he can say no, present him. But discretion is given. That discretion is not available for the detention for the first 15 days. முதல் 15 நாளைக்கு பிசிக்கலா நீங்க போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். that is a mandate. இப்போ அந்த இடத்துல ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்ல, அவர் ஊருக்கு போயிட்டார், எங்கேயோ ஒரு கிராமம். மேஜிஸ்ட்ரேட்டு ஏதோ அவசரத்துல எங்கேயோ ஊருக்கு போயிட்டார். ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்ல, 24 மணி நேரத்துக்கு மேல பண்ண முடியாது. வேற ஒரு இடத்துக்கு போய் பண்ணணும்னா ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அப்ப என்ன பண்றதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்தது. அது 167(2)A. It says he can be produced before the executive magistrate. Executive magistrate நான் என்ன சொன்னேன், that power is conferred to certain authorities like the collector, DRO அது மாதிரி. எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கூட்டிட்டு போகலாம் 167(2)A. அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்னுடைய பவரை கன்ஃபர் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கு ஒரு தனி ஜிஓ போட்டிருக்கணும். எல்லா எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் போய் பண்ண முடியாது. அதை there are executive magistrates who are conferred the power of a judicial magistrate. அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி போய் நிறுத்தி you can seek for the detention. அவரால் 7 நாளைக்கு தான் தர முடியும், 7 டேஸ்க்கு தான் தர முடியும். மேஜிஸ்ட்ரேட் மாதிரி 15 டேஸ்க்குலாம் தர முடியாது. ஆனால் அந்த 7 டேஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ரீசன்ஸ் எழுதணும். அந்த 7 நாள் கழிச்சு அப்பவும் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லைன்னா அவரால் ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியாது ஃபர்தர் டிடென்ஷன். அந்த 7 நாள் முடிஞ்சிச்சுன்னா நெசசரிலி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட தான் போய் ஆகணும். இல்லைன்னா யூ ஹேவ் த ரைட் டு கம் அவுட்.
because he does not have the power to authorize detention beyond 7 days. ரைட்டா? ஸோ அடுத்தது கொஸ்டின் என்ன வருதுன்னா, 7 நாள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டாரு, ரெகுலர் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கூட்டின்னு போறோம், அவர் எவ்வளவு நாள் பண்ணணும்? 15 days பண்ணல. ஆனா அந்த ஃபுல் 15 days அவர் பண்ண முடியாது. 15 மைனஸ் இவர் எவ்வளவு கொடுத்தாரோ அவ்வளவு தான் பண்ண முடியும். ஏன்? ஏன்னா எனி கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் 15 நாள் எக்ஸிட் பண்ண முடியாது. நீங்க எப்படி எவ்வளவு டைட்டா இருக்கு பாருங்க. இட் இஸ் தட் டைட். அதுல ஒன்னு இங்க எங்க போயிடுச்சுன்னா இல்லீகல் ஆயிடும் டிடென்ஷன், அண்ட் யூ கேன் கம் அவுட் வித் ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட். ஓகே, ஸோ அதனால அடுத்த ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ரொவிஷன் 167(3). 167(3 தான் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுடைய கடமை என்னன்னு சொல்லுது. 167(3 says magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reasons for so doing. ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன் இது. ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் ஆத்தரைசிங் த டிடென்ஷன் ஆஃப் அ பர்சன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுடைய பர்சனல் லிபர்ட்டியை டிஃபீட் பண்ணலான்னு பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு மேஜிஸ்ட்ரேட். ஒருத்தனுடைய பர்சனல் லிபர்ட்டியை வந்து நீங்க லிமிட் பண்ணலாம், டிஃபீட் பண்ணலான்னு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கொடுக்கும்பொழுது மேஜிஸ்ட்ரேட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண முடியாது. மேஜிஸ்ட்ரேட் மஸ்ட் அப்ளை ஹிஸ் மைண்ட். இதுதான் அந்த ரெண்டு ஃபில்டர், அந்த 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 முக்கியமான ஃபில்டர் அங்கதான் வருது. போலீஸ் பிடிச்சிட்டான், போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள அரெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணிட்டான், டீடைன் பண்ணிட்டான், 24 மணி நேரம் கையில வச்சுக்க போறான், மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட எடுத்துட்டு போறான். மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குன்னு ஒரு தனி கடமை ஒன்று இருக்கு. மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்தா எடுத்துன்னு வந்துட்டேப்பா ரைட் 15 days அப்படி எழுதி கொடுக்க முடியாது. மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குன்னு ஒரு கடமையை ஒன்று வச்சிருக்காங்க. ஏன்? ஆர்டிகல் 21. திரும்பி 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 ஆன்சர் ஆர்டிகல் 21 தான் போகும். இப்போ இந்த 167(3) பொறுத்த வரைக்கும் இட் ரெக்வயர்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் பை த மேஜிஸ்ட்ரேட். அண்ட் நான் என்ன சொன்னேன்? he has to be physically produced before the magistrate ன்னு சொன்னேன். ரைட்? அப்பதான் வந்து கை உடையும், வழுக்கி விழுவாங்க, அந்த விஷயம்லாம் அந்த டைம்ல முக்கியமா நடக்கும். வழுக்கி விழுந்துருவாங்க, கையெல்லாம் உடஞ்சிரும், தப்பிக்க ட்ரை பண்ணும்போது காலில் அடிப்படும், இன்னெல்லாமும் நடக்கும் அந்த டைம்ல. அந்த ரெக்கார்டிங் அதுக்காக தான் அந்த பிசிக்கலா போய் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுன்றது, அது அந்த டைம்ல தான் அது நடக்கும். அண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்தர் பீரியட் ஆஃப் 15 days சொன்னா ஏன் சொல்றாருன்னு ரீசன் எழுதணும். ஏன் சொல்றாருன்னு எழுதணும். இப்போ ஏன் சொல்றாருன்னு எழுதணும்னா நீங்க செக்ஷன் 41 போகணும். திரும்பி செக்ஷன் 41(1)(b) 41(1)(b) அதையும் 157 படிங்க. ஏன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. 141 சாரி செக்ஷன் 41(1)(b) 41(1)(b) பாத்தீங்கன்னா, any police officer may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person b against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion of so and so, which may be less than 7 years or which may extend to 7 years with or without fine if the following conditions are satisfied அப்படின்னு போட்டிருக்கா. ஸோ 7 வருஷம் வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கிற அஃபென்ஸுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி 41(1)(b) சொல்லுது. ஆனா நீங்க அந்த 41(1)(b)ய 157 சேர்த்து படிக்கணும். 157ல யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்டை பாருங்க. 157 போன வாட்டி தொட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 157ல யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா, send a report if for received otherwise in suspect commissioner shall forthwith send a report to the magistrate and shall proceed to shall depute one of the so and so investigate the facts and the and the circumstances of the case and if necessary ன்னு ஒரு வேர்டு வருது பாருங்க. கீழே 3வது லைன், லாஸ்ட்ல இருந்து 3வது லைன் பாருங்க. if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender. ஒரு ஆளை அரெஸ்ட் பண்ணணும்ன்ற நெசசிட்டி இருந்தாதான் அரெஸ்ட் பண்ணணும். எனக்கு பவர் இருக்குன்றதுக்காக நான் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதற்கான நெசசிட்டி தேவைப்படுது. இதெல்லாம் எங்கேருந்து இந்த சோர்ஸ் எல்லாம் வருதுன்றது வந்து சிஆர்பிசில என்ன வருது. So 41(1)(b) is authorizing the person to the police to arrest. ஆனா அதே போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் போது போலீஸ் இவர்கிட்ட நடத்தும் பொழுது
போலீஸுக்கே கூட ஸோ போலீஸை வந்து ஒரு ஹைகோர்ட்டே கூட நீ அந்த ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது அது அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் எடுக்க வேண்டிய ஒரு டெசிஷன். அது எனக்கு தேவைன்னா நான் அரெஸ்ட் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா நான் அவனை சம்மன் கொடுத்து அவன்கிட்ட நான் விசாரிப்பேன். நீங்க என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது, அரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து இஸ் த லாஸ்ட் ரிசார்ட் டு என்ஷூர் தட் த இன்வெஸ்டிகேஷன் கோஸ் ஆன் ஸ்மூத்லி. அண்ட் நல்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணின ஆளுங்கள்லாம் யாரையும் அரெஸ்டே பண்ணது கிடையாது. அன்லஸ் ரொம்ப நொட்டோரியஸ் ஃபெலோவா இருந்தாலே ஒழிய இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கிறதே தெரியாது. அவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. உள்ள அரெஸ்ட் பண்ணாதான் எல்லாருமே ஜாகிரதையா இருப்பாங்க. ஃப்ரீயா சுத்த விட்டுருவாங்க. ஃப்ரீயா சுத்த விட்டு யாராவது வாட்ச் பண்ணினே இருப்பாங்க. போற இடம் வர இடம் எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் அழகாக கரெக்ட் பண்ணி ஒரு நாள் கூப்பிட்டு வாப்பான்னு சொல்லி மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் நிக்க வச்சு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போட்டு, இது வந்து நல்லா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண தெரிஞ்சவங்களுடைய கதை. ஆனா நம்மளுக்கு அது தெரியலன்னா நம்ம வீரத்தை எங்க காமிக்கிறது? கூப்பிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுப்பா, போடணும் உள்ள. அதோட அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டே அந்த கேஸ்ல போயிடும். அரெஸ்ட் இஸ் தி ஸ்டார்ட் அண்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப் மெனி கேசஸ். மெனி கேசஸ். அரெஸ்ட்லாம் நீங்க கேள்விப்படுறீங்கல்ல, பாடி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டான்னு பப்ளிக் நினைச்சுன்னு இருக்கு. யாருக்குமே தெரியாது கடைசியில் அது எங்க போய் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி. அக்விட்டல போய் முடிஞ்சிருக்கும் அந்த கேஸ். ஆனா அந்த கேஸ் நகர்ந்திருக்காது அதுக்கப்புறம். அதனால அரெஸ்ட் இஸ் இஃப் நெசசரின்ற வேர்டு ரொம்ப முக்கியம். அந்த இஃப் நெசசரின்றது போலீஸுக்கே அந்த கடமை இருக்குன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு எவ்வளவு பெரிய கடமை இருக்கு? போலீஸே அரெஸ்ட் இஃப் நெசசரி தான் பண்ணணும், ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும், ஏன் நான் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி. அப்ப மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு கடமை இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அதுல. ஸோ இந்த அந்த 7 வருஷத்துக்கு கம்மியா இருக்கிற கேசஸ்ல ஜென்ரலா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா அரெஸ்ட் மஸ்ட் ஒன்லி பி அன் ஆப்ஷன். அதுக்காக தான் செக்ஷன் 41A ஒன்று எடுத்துன்னு வந்தாங்க. 41Aன்றது கூப்பிட்டு சம்மன் கொடுத்து விசாரிக்கணும். அதுல கோஆபரேட் பண்ணல, அதுல சரியா வரலன்னா யூ கேன் அரெஸ்ட். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மஸ்ட் பி டு கால் ஹிம், சம்மன் ஹிம். 7 இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற எல்லா பனிஷ்மெண்ட்லயுமே, ரைட்? இதுல வந்து 2 முக்கியமான ஜட்மெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா நான் இதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா 2 days ஆகும். அது அருணேஷ் குமார்னு ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட். அருணேஷ் குமார் ரொம்ப முக்கியமான ஜட்மெண்ட். ஏஆர் 2014 சுப்ரீம் கோர்ட் 2756. ஏஆர் 2014 சுப்ரீம் கோர்ட் 2756. அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட் வந்து நக்கீரன் கோபால் ஜட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஹைகோர்ட்னுடைய ஜட்மெண்ட் 2000. அதுல வந்து எல்லா பிரின்சிபல்ஸும் இருக்கும். எல்லா பிரின்சிபல்ஸும் கல் அவுட் ஆகி மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு இன்னைக்கு தட் இஸ் த கைடிங் ஃபேக்டர். ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ரிமாண்ட் பண்ணாருனாக்கா 7 இயர்ஸ் கீழே இருக்கிற அஃபென்ஸை இந்த நக்கீரன் கோபால்ல இருக்கிற பிரின்சிபல்ஸை தாண்டி பண்ண முடியாது. பண்ணினா that magistrate can be subjected to departmental proceedings. Police can, Supreme Court said, if the police unnecessarily arrest somebody, he can be subjected to departmental proceedings. If the magistrate without any application of mind authorizes the detention of a person, even the magistrate can be subjected to departmental proceedings. எவ்வளவு சீரியஸான விஷயம் பாருங்க. அதான். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? அதுல வந்து நான் எல்லா பிரின்சிபல்ஸ் நான் எழுதினேன் ஜட்மெண்ட்டை. எல்லா பிரின்சிபல்ஸையும் கல் அவுட் பண்ணியிருப்பேன். மொத்த பிரின்சிபல்ஸும் அந்த நக்கீரன் கோபால் ஜட்மெண்ட்ல வந்துடும். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கோ அண்ட் ரீட் இட், ரைட்? ஓகே. தென் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது நான் அரெஸ்ட்டை பத்தி சொன்னேன். இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது போலீஸுக்கு பல பவர்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அவங்க தே கேன் compel for production of a document. They can compel for production of a thing. Section 91 and 92 of CRPC ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பவர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும். அதுக்குள்ளலாம் நான் ரொம்ப டீடைல்டா போக விரும்பல, கரெக்ட்? Then they can get search warrants from the magistrate and they can conduct search, they can seize materials. அதை பண்ணலாம். That is also permitted. Then that is dealt with under section 93 to 101 of CRPC. அதுக்கப்புறமா வந்து அக்கௌண்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம், மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம், டாக்குமெண்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பவர்ஸ் எல்லாம் செக்ஷன் 102ல இருக்கு. ஸோ இவங்களுக்கு எல்லா விதமான அந்த பவர்ஸும் அட்டெண்டன்ட் பவர்ஸ், இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு தேவையான எல்லா பவர்ஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 91ல இருந்து 102 வரைக்கும் நீங்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த அரெஸ்ட்டுக்கானதுல அந்த 40, 57 வரைக்கும் அதை நீங்க பார்த்துடலாம், ரைட்? இது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் அந்த 164A மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்குள்ளெல்லாம் போல. அதெல்லாம் ஷியர் ப்ரொசீஜர், ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர். எப்படி சர்ச் பண்ணணும், ஒரு ரேப் விக்டிம் வந்தால் எப்படி பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸில் பண்ணுறது. ஐ எம் ஹியர் டு
disruption here. Okay. I was talking about the application of mind by the magistrate. So I said arrest for offences punishable below 7 years, 7 years and below, is not a matter of course. You have to take steps under section 41A to summon and conduct the investigation, and you will have to arrest only if necessary in the word na padichen 157 la. That is what the police is expected to do. Then the magistrate kitta varumbodhu, it is even on a higher footing. The magistrate is a person who has to ensure Article 21 is followed in letter and spirit. So while he is authorizing detention beyond that 24 hours or beyond the 24 hours when the accused person is produced, then he has to record reasons as to why he is doing it. For that purpose, the police will produce the entire case for diary and also the complaint that was received. All those materials will be placed before the magistrate. And magistrate has to satisfy himself. எப்படி மேஜிஸ்ட்ரேட் தன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணணுன்றது நக்கீரன் கோபால் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்கும். அதில் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங். ஏன்னா அதை மாத்திரம் நான் எடுக்கணும்னாக்க இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டச் BNSS டுடே அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சம்ஹவ் டச் BNSS டுடே வித் திஸ். ஸோ இது ரெண்டு கொஸ்டின் சட்டுன்னு கேட்டீங்க. ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொராபரேஷன்றீங்களா சார், எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு சொன்னால் செக்ஷன் 157 இருக்கு. 157 of the Evidence Act பார்த்தீங்கன்னாக்கா former statements of witness may be proved to corroborate the later testimony as the same fact. corroboration என்ன சொன்னேன், முன்னாடி கொடுத்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கோர்ட்ல நான் விட்னஸா நிற்கும் பொழுது நான் சொல்றதுக்கு ஒத்து வந்ததுனாக்கா, ஒரே லைன்ல இருந்ததுனாக்கா, அந்த முன்னாடி கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வில் ஆட் ஸ்ட்ரெங்க், இதற்கு பலம் சேர்க்கும். நான் கோர்ட்ல கொடுத்த அந்த சாட்சிக்கு அந்த சாட்சியினுடைய அந்த இதுக்கு வந்து பலம் சேர்க்கும் அந்த முன்னாடி கொடுத்தது. So it says, in order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact or at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. 164 corroborate பண்ண முடியும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த 157 தான். ஓகே. 145 talks about cross examination as to previous statement. அதான் அந்த டைட்டில் 145 எவிடன்ஸ் ஆக்டினுடைய டைட்டில் cross examination as to previous statement in writing. இப்போ இருக்கிற ரூபத்தில் நம்பர் தான் மாறி இருக்கு, இதே ப்ரொவிஷன் தான், இது ஒன்றும் மாறவே இல்லை இந்த ப்ரொவிஷன் தான். ஓகே. அது சொல்லும்பொழுது a witness may be cross examined as to the previous statement made by him in writing or reduced into writing. 161 is reduced into writing. A witness can be cross examined on that or can be contradicted. Then it says, but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must also, before the writing can be proved, be called on. So ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ணின அந்த இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க அவனை கிராஸ் பண்ணணும்னாக்கா அவன்கிட்ட காமிக்கணும் அந்த 161 ஸ்டேட்மெண்ட்டை. நீ இப்படி சொல்லியிருக்க, ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கவே வேணாம். நீங்க உங்களை போலீஸ் விசாரிச்சாங்களா? விசாரிச்சாங்க. போலீஸுக்கிட்ட நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னீங்களா? சொன்னேன். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னீங்க? இதெல்லாம் சொன்னேன். தென் யூ வாண்ட் டு கான்ட்ரடிக்ட் ஹிம் பேஸ்ட் ஆன் வாட்? சம்திங் விச் இஸ் இன் ரைட்டிங். அப்போ அவன்கிட்ட காமிக்கணும் அதை. நீங்கள் இது சொன்னீங்க, இப்போ நீங்கள் இதை சொல்கிறீங்கன்னு கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணும்போது சம்திங் விச் ஹஸ் ஆல்ரெடி பின் ரெடியூஸ்டு டு ரைட்டிங்கை வந்து வச்சு தான் கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணணும். ஸோ 145 டாக்ஸ் அபவுட் கான்ட்ரடிக்ஷன், 157 டாக்ஸ் அபவுட் கொராபரேஷன். ஹாஸ்டைல் விட்னஸ் என்ற ப்ரொவிஷன் எங்க வருதுன்னா செக்ஷன் 154ல வருது. 3 ப்ரொவிஷன் சேர்ந்தது 154ல வரும். 154 டாக்ஸ் அபவுட் கொஸ்டின் பை அ பார்ட்டி டு ஹிஸ் ஓன் விட்னஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது 154. சேஸ் கோர்ட் மே இன் இட் டிஸ்கிரிஷன் permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in the cross examination by the adverse party. எதிர் சைடு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பாங்களோ அந்த கேள்வியை நீங்களே சாட்சியா கூப்பிட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்கலாம். ஆனா எதிர் சைடு அந்த கேள்வியை கேட்கறதுக்கு கோர்ட்டினுடைய பர்மிஷன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் கோர்ட்டினுடைய பர்மிஷனை வாங்கணும். அப்ப நம்ம 162ல படிக்கும் போது என்ன சொன்னோம்?
கான்ட்ரடிக்ஷன் அண்டர் 145 ப்ராசிக்யூஷனே பண்ணலாம். ப்ராசிக்யூஷன் ஆனா கோர்ட்னுடைய பர்மிஷன் வாங்கணும்னு சொன்னேன். அது எங்க இருக்குன்னு கேட்டா 154ல இருக்கு. குட் தட் யூ ஆஸ்க் தட் கொஸ்டின். இட்ஸ் ஆல் கனெக்டட் லைக் திஸ். எல்லாமே ஒன்றுத்துக்குள்ள கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் 154ல. ஸோ 154 தான் அந்த ப்ரொசீஜர். ஓகே, ஸோ தென் வி வில் மூவ் டு திஸ். இப்போ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டாரு, ஜெயிலெலாம் முடிஞ்சு போச்சு. இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு 2 விஷயம் நடக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியும் பொழுது. ஒன்று வந்து செக்ஷன் 169 டாக்ஸ் அபவுட் க்ளோஷர் ரிப்போர்ட். ஒன்றும் மெட்டீரியல் இல்லை, கேஸ் சரியா வரல, இது வந்து ப்ரூவ் ஆகலைங்க, கேஸ் வரல சொல்லி எல்லாத்தையும் வச்சு ரிப்போர்ட் போட்டுறது. 170 இஸ் வேர் யூ ஃபார்வர்ட் தட் பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட் that a case is made out under so and so provisions committed by so and so persons னு சொல்லி போடுறது. அந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இருக்கு பாருங்க, ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இஸ் dealt with under section 173 of CRPC. So 173(2)ல ஃபைனல் ரிப்போர்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கணும்ன்ற இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு 173(2)ல. அந்த 173ல இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான ப்ரொவிஷன் 173(8). 173(8) டாக்ஸ் அபவுட் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ரிப்போர்ட் போட்டோம். ஆனா திடீர்னு ஏதோ ஒரு புது ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வருது, திடீர்னு ஏதோ ஒரு வேற யாரோ இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க, இல்ல சில பேர்கிட்ட என்ன விசாரிக்க வேண்டியிருக்குன்னா கோர்ட் கிட்ட ஃபார்மலா சொல்லிட்டு நான் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல போடுற ரிப்போர்ட்டுக்கு பேர் சப்ளிமெண்டரி ரிப்போர்ட். சப்ளிமெண்டரி ரிப்போர்ட். ஸோ சார்ஜ் ஷீட்ன்ற பேர் சிஆர்பிசியில் எங்கேயுமே கிடையாது. நார்த் இந்தியாவில் சலான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வேர்டு எங்கேயுமே கிடையாது. இதுல ஃபைனல் ரிப்போர்ட்னு சொன்னதை இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்ல போலீஸ் ரிப்போர்ட்னு மாத்திட்டாங்க. இப்போ இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு பேர் சார்ஜ் ஷீட் கிடையாது, அதுக்கு பேர் சலான் கிடையாது, அதுக்கு பேர் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டும் கிடையாது, அதுக்கு பேர் போலீஸ் ரிப்போர்ட். தட் ரிப்போர்ட் இஸ் டுடே கால்ட் அஸ் போலீஸ் ரிப்போர்ட், ரைட்? ஸோ 173 வரைக்கும் நான் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் வண்டியை. இப்போ என்னென்ன நடந்திருக்கு பிஎன்எஸ்எஸ்ல நான் இப்போ சொன்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்லன்றத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும். அந்த ஸ்லைடை போடுங்க சார், ஸ்லைடு போடுங்க. ஹேண்ட் மைக் கொடுத்துருங்க. இப்போ அதுக்கு இப்போ அவர் அதை காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சா? ஓகே, தெரியுதா? கரெக்டாக தெரியுதா? ரொம்ப மங்கலா இருக்கு. ஆஃப் பண்ணுமா? ஓகே. இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ் வந்துடுச்சு 17/2024 வந்துடுச்சு. நான் உங்ககிட்ட இப்போ வந்து 154 173 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். பிளஸ் கனெக்டட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் அரெஸ்ட், கனெக்டட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் சீஷர், இதை பற்றி இல்லாமல் நான் பேசுனேன். கரெக்ட்? செக்ஷன் 41, 43, 44, 57 நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். கரெக்ட்? எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்ச் வந்திருக்குன்னு இப்போ பார்க்கணும், ரைட்? இப்போ சேஞ்ச் முதல்ல 173 அப்படின்றது தான் வந்து 154 பழைய உருவம். அங்க என்னெல்லாம் சேஞ்ச் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்க கொஞ்சம். முதல் சேஞ்ச் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் டு கமிஷன் ஆஃப் எ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் மே பி கிவன் ஓரலி. இப்போ வந்திருக்கிற அடிஷன் ஆர் பை எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ். எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ்ன்ற வார்த்தை முன்னாடி இல்லை. இப்போ நம்ம இருக்கிற யுகத்துல எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ்ல தான் எல்லாமே நடக்குது. அதனால புதிய சட்டத்தில் இதை டெஃபினட்டா எடுத்துட்டு வந்து ஆகணும்ன்றதுனால அதை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் கேன் பி பை வே ஆஃப் இமெயில், இட் கேன் பி பை வே ஆஃப் வாட்ஸ்அப், இட் கேன் பி எனிதிங். ஸோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ்ல கொடுக்கலாம். இது முதல் சேஞ்ச். டு an officer in charge of a police station irrespective of the area where the offense is committed. இது அடுத்த சேஞ்ச்.
இதுதான் ஜீரோ எஃப்ஐஆர் கான்செப்ட். இந்த நீங்க 173 40 படிச்சீங்கன்னா ஜீரோன்ற வேர்ட்லாம் இருக்காதுங்க. இதுதான் இந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர் கான்செப்ட். இதுக்கு முன்னாடி 154ல எப்படி இருந்தது அந்த வேர்டு? இதுக்கு முன்னாடி 154 பாத்தீங்கன்னாக்கா to an officer in charge of a police station நின்னுடும். ஆனா இங்க என்ன போட்டான்? irrespective of the area where the offense is committed ன்னு ஆட் பண்ணான். இது ரெண்டாவது சேஞ்ச். முதல் சேஞ்ச் is electronic means. ரெண்டாவது சேஞ்ச் is irrespective of the area where the offense is committed. Right? முன்னாடி 154லயும் if it is given then it has to be reduced to writing or read over signed by the complainant. அது நான் போன தடவை உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். ஆனா இப்போ இன்னும் இதுல இப்போ அடிஷன் என்ன? எலக்ட்ரானிக்கா கொடுக்கலாம்னு சொன்னான். எலக்ட்ரானிக்கா கொடுத்தா என்ன பண்ணணும்னாக்கா it shall be taken on record on being signed within 3 days from the date of receipt of the information. ஸோ 3 நாளைக்குள்ள கையெழுத்து வாங்கணும்னு சொன்னேன். 3 நாளைக்குள்ள கையெழுத்து வாங்கலைன்னா என்ன ஆகும்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது. ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமா நீங்க ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ப்ரொவிஷன் மேண்டேட்டரியா, ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து மேண்டேட்டரியா இல்லட்டனாக்கா டைரக்டரியான்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, கான்சிக்வன்ஸ் கொடுத்திருந்தா, if a consequence for non-compliance is given, then it is mandatory. If there is no consequence given, it can be read as directory only. சரி 3 நாள் பண்ணலனாக்கா அது என்ன போயிடுமான்னா போகாது. Like every other case you will have to give some explanation for that. ஏன் 3 நாள்ல வாங்க முடியல? நான் ஆனா ஒரு விஷயம் சொன்னேன். இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்கா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான ஒரு விஷயத்தை போலீஸ் கிட்ட கொடுத்திருந்தாங்கன்னா போலீஸ் கேன் கோ தேர். 157 I said police can go there. Police can go there, take the action, get the signature of that person. Police ஸ்டேஷன்லயே உட்காந்து நீ 3 நாள்ல வரணும்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். ஸோ ஒன் இஸ் தட் இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து யூ ஆர் இன் அ மூவ்மெண்ட் அட் சம் பிளேஸ், யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் இன் டு சம் போலீஸ் ஸ்டேஷன், ஸோ யூ எலக்ட்ரானிக்லி சென்ட் இட் அண்ட் தென் யூ ரீச் தட் பிளேஸ், கோ அண்ட் சைன் இட். ஸோ தட் ஈஸ், நான் என்ன சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ன்ற வேர்டுடைய தாத்பரியத்தை பத்தி நான் போன சொன்னபோது என்ன சொன்னேன், தட்ஸ் த எர்லியஸ்ட் வெர்ஷன். ஸோ அதை இன்னும் குவிக் பண்றாங்க. எர்லியஸ்ட் வெர்ஷன்ல எலக்ட்ரானிக் மோட்ல நீங்க இன்னும் டக்குன்னு கொடுத்துடலாம். அதுக்காக அதை என்கரேஜ் பண்றாங்க. ஜீரோ எஃப்ஐஆரை பொறுத்த வரைக்கும் அதை சொல்லிட்டாங்க, இந்த 3 நாள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் என்ன? நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் அதே சார், சேம். நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் இஸ் அஃபென்சஸ் அகைன்ஸ்ட் உமன் மஸ்ட் பி ரெக்கார்டட் பை எ உமன் போலீஸ் ஆஃபீஸர். இந்த ஆக்டினுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, விமன் அண்ட் விக்டிம் ஆர் தி பர்சன் அஃபெக்டடுக்கு நிறைய இடத்துல ரைட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ. ஸோ அதில் அஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் உமன் வரும்போது இட் மஸ்ட் பி ரெக்கார்டட் பை எ உமன் ஆஃபீஸர். விமன் ஆஃபீஸர். ஏன்னா சில விஷயங்களை ஒரு பெண் வந்து பெண் போலீஸார்கிட்ட சொல்றதுக்கு தான் கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்கும், ஒரு ஆம்பளை கிட்ட சொல்றதுக்கு பதில். நம்மளுக்கு தெரியாது அங்கே உட்காந்துருக்கிறோம் வக்கரம் பிடிச்சோன்னா என்ன மாதிரி ஆள் நம்மளுக்கு தெரியாது. கரெக்ட்? ஸோ மேலினுடைய பார்வை ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ஒரு செக்ஷுவல் அஃபென்ஸில். நாட் எவ்ரிபடி வில் ஹேண்டில் இட் வித் மெச்சூரிட்டி. ஸோ தேர்ஃபோர் தே தாட் ஓகே லெட் த விமன் ஹேண்டில் இட். ஸோ விமன் ஆஃபீஸர் ஒன்று. வேர் சச் அஃபென்சஸ் ஆர் அகைன்ஸ்ட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் மென்டலி ஆர் பிசிக்கலி டிசேபிள்ட். இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசு, இது வரைக்கும் வரல. அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ டு த ஹவுஸ், தென் யூ ஹேவ் டு வீடியோகிராஃப் இட் ஆல்சோ. ஏன் வீடியோகிராஃப் சொல்றாங்கன்னா, இல்லைன்னா போலீஸ் கற்பனையாக எழுதிடுவாங்க, அவன் மென்டலி சரியில்லை அன்னைக்குன்னு சொல்லி இவராகவே எதை எழுதிடுவாரு. ஸோ இஃப் யூ வீடியோகிராஃப், தேர் இஸ் ஆத்தென்டிசிட்டி தட் சச் அ கம்ப்ளைண்ட் வாஸ் ஆக்சுவலி கிவன் பை அ பர்சன் ஹூ வாஸ் பிசிக்கலி ஆர் மென்டலி டிசேபிள்ட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அது ஒன்று எடுத்துன்னு வந்தாங்க. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஜீரோ எஃப்ஐஆர், இந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர் கான்செப்ட் எடுத்துன்னு வந்து காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் டு எனி போலீஸ் ஸ்டேஷன். ஸோ அதனால வெதர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கோ இல்லையோ, ஸோ இந்த மாத்தல் ரொம்ப முக்கியமான சேஞ்ச். இந்த சேஞ்ச் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஓகே, நான் உங்கள்கிட்ட லலிதகுமாரி சொன்னேன். லலிதகுமாரி சொன்னபோது ஐ செட் 154 by itself did not contemplate the concept of preliminary inquiry என்ற ஒரு வேர்டே அதுல இல்லைன்னு சொன்னேன். அதன் பிறகு 154 mandated that once a information makes out a cognizable offense, you are left with no other option but to register an FIR னு சொன்னேன். பட் இந்தியாவில் பல இடங்கள்ல வந்து
என்கொயரி நடத்திட்டு தான் இருந்தாங்க. நிறைய கான்ட்ரடிக்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சுக்கு போச்சு. லலிதகுமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தது. லலிதகுமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல நான் முதல் மீட்டிங்ல முதல் இதுல சொன்னபோது என்னென்னலாம் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தலாம்னு அங்க வரையறுத்தாங்க. தே ஸ்டிபுலேட்டட். அந்த ஸ்டிபுலேஷன்லாம் இப்ப தூக்கிட்டாங்க. Virtually Lalita Kumari has been overruled by this provision section 173.3. 173.3 now displaces Lalita Kumari. லலித குமாரியில கொடுத்த அந்த 8 சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல தான் பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் இப்ப கிடையாது. இப்ப எப்ப பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணலாம்னா it can be conducted for any cognizable offense which is punishable for 3 years less than 7 years. 3 வருடத்திலிருந்து 7 வருடம் வரைக்கும் தண்டனை இருக்கிற எந்த அஃபென்ஸுக்குமே லலித குமாரியில சொன்ன லிமிடேஷன்லாம் இல்லாம எதுல வேணா பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தலாம். அதுக்கு ஒரு செக் வச்சாங்க. என்ன செக் வச்சாங்கன்னா, அப்படி பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்துறதா இருந்தா, ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபீசர் பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்துறதா இருந்தா டிஎஸ்பியினுடைய பர்மிஷன் வாங்கணும். டிஎஸ்பி கிட்ட சொல்லணும் ஏன் நான் பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தணும்னு சொல்லி. ஸோ இது ஒரு ப்ரீ ரிக்வசிட். அப்புறம் என்ன பிரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தணும் அப்படின்னா, வெதர் எ பிரைமா ஃபேசி கேஸ் இஸ் மேட் அவுட் டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர். அப்படின்னா என்னன்னா சொல்ல முடியாது. அது மீனிங் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைப் ஆஃப் கேஸ் பிஃபோர் த போலீஸ். Now the argument that is coming up is that you are now giving too much of discretion to the police. Yes, it has been given and it has to be handled as the law progresses. Interpretation varum. So therefore we have to understand this as it prevails today. நான் முதல் சொன்னபோது anything can be misused. So this can also be misused. மிஸ்யூஸ்க்கான மிகப்பெரிய பொட்டன்ஷியல் அங்கதான் இருக்கு. ஸோ அது வந்து கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி வரும்போது கோர்ட் அதை எப்படி பண்ண போறாங்க, எப்படி ப்ரோக்ரஸ் பண்ண போறாங்க, அது பார்க்கணும் நம்ம. அப்புறம் இது முக்கியம், 14 நாள் தான் டைம். பிரிலிமினரி என்கொயரியை வந்து வருஷ கணக்கா பண்ண முடியாது. அந்த பிரிலிமினரி என்கொயரியை 14 நாள் தான் பண்ண முடியும். 14 days தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்றது. 14 days தாண்டினா யூ ஹேவ் டு ரெஜிஸ்டர் எஃப்ஐஆர். யூ ஹேவ் நோ அதர் கோ. அதுக்கப்புறமா நான் என்கொயரி பண்றேன் நிற்க முடியாது. ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நான் அந்த உங்கள்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசும்போது என்ன சொன்னேன்னாக்கா, எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா என்ன நடக்கும்ன்றதை பத்தி பேசினேன். கரெக்ட்? பண்ணலைன்னா எஸ்பி ஆஃப் போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். எஸ்பி ஆஃப் போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அந்த எஸ்பியே அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம். இல்லை அவர் வந்து போலீஸுக்கு டைரக்ட் பண்ணலாம், கண்டக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஆர் வேற ஒரு போலீஸையும் அவரு நியமிச்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு சொல்லலாம். இப்போ நீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா, வேர் எ பர்சன் இஸ் அக்ரீவ்ட் தட் an எஃப்ஐஆர் இஸ் நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் பை த ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் அண்டர் 173, he may approach the SP either in person or send the substance of information through post. இது அப்படியே தான் இருக்கு. SP may either investigate the case himself or direct investigation to be done by an officer subordinate to him. No problem. இது வரைக்கும். Then grievance against failure of the SP to direct registration of an FIR. அடுத்த ப்ராப்ளம் 156.3 சொன்னேன் நான். ஒரிஜினல் சிஆர்பிசியில் 156.3ல மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹேஸ் தி பவர்னு நான் சொன்னேன். அதில் கரெக்ட். இப்போ அதில் இதை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. வேர் த ரெமெடி அண்டர் 173.4 proves unfruitful, the informant victim can approach the magistrate by way of an application under section 175.3. இதுதான் 156.3 ஒரிஜினல் ஃபார்ம். நீங்க இப்போ அந்த புது ப்ரொவிஷன் உங்க கையில இருந்ததுனாக்கா, இஃப் யூ டேக் 173.4, it will talk about failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate. Then 175.3 says magistrate may direct investigation after making such enquiries as he thinks fit and after hearing the police officer. புது ப்ரொவிஷன். முன்னாடி அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்லை. 156.3ல மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து போலீஸ்ட கேட்டு தான் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ ஆனால் போலீஸ்ட கேட்கணுன்றாங்க. இது எவ்வளவு தூரம் நிற்கும்னு எனக்கு தெரியும். எவ்வளவு தூரம்
இதுல ப்ராப்ளம் வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியல. ஏன்னா நீங்க ஒரிஜினல் 154 பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேர்டிங் இருக்காது. இப்போ நம்ம அந்த செக்ஷன் 175(3) பார்த்தீங்கன்னா 175(3) டாக்ஸ் அபவுட் மேட் இன் இஸ் ரிகார்ட் பை த போலீஸ் ஆஃப் மே ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் த அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்டட் பை அன் அஃபிடவிட். இப்போ அஃபிடவிட் வேணும்ன்றாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த பிரியங்கா அந்த ஸ்ரீவத்சவ் கேஸ். அஃபிடவிட் தேவை. அஃபிடவிட்ல மேட் இன் சப்செக்ஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் மேக்கிங் சச் என்கொயரி ஆஸ் இ திங்ஸ் நெசசரி அண்ட் சப்மிஷன் மேட் இன் திஸ் ரிகார்ட் பை த போலீஸ் ஆஃபீஸர்னு ஒரு. ஸோ போலீஸ் ஆஃபீஸரை கேட்கணுன்றாங்க. So this is yet another requirement which has come, which was not there earlier. இது அடுத்தது if the complaint is against a public servant, இது புதுசு திருப்பி. If the complaint is against the public servant, the magistrate cannot order for investigation unless he has called for a report from the officer superior to the accused public servant through 175(4). 175(4ல இனிமே if such investigation is to be ordered, then the magistrate cannot pass any such order unless he gets a report from the superior person under whom that person is working. This is again a tricky position. Normally this permission to prosecute a public servant எங்க வந்து செக் இருக்கும்னாக்க ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஸ்டேஜில் தான் வரும். அது when the final report is taken cognizance by the court, generally the court will expect sanction to be given by the appointing authority. Prevention of Corruption Act இருக்கலாம், or offense under the IPC இருக்கலாம். Public servant னுடைய வரும்போது அந்த safeguard கொடுத்து தான் ஆகணும். Because or else anybody will give complaint against a public servant for anything. But அந்த செக் எங்க வரும்னாக்கா it normally comes at the stage of filing of the final report and taking cognizance. அங்க அந்த sanction வேணும். These materials must be placed before the appointing authority. Appointing authority must go through it and say, okay, materials are there, I sanction for the process. இப்போ அதை FIR ஸ்டேஜில் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. ஸோ 175(4ல he said complaint is against a public servant, magistrate cannot order investigation unless he has called for a report from the officer superior to the accused public servant. இது எவ்வளவு தூரம் ப்ராக்டிக்கலா வேலை செய்யும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், அரெஸ்ட். இவ்வளவு நேரம் நான் உணர்ச்சி பொங்க அரெஸ்ட்டை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன். இப்போ அரெஸ்ட்ல என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ நோ அரெஸ்ட் இன் அஃபென்சஸ் பனிஷபிள் வித் லெஸ் தேன் 3 years if the accused is. இந்த இன்ஃபர்ம்ன்ற வேர்டை ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றாங்க. இன்ஃபர்ம் டிஃபைன் பண்ணல, they have not defined it. இன்ஃபார்ம்டுடைய காமனா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அந்த இன்ஃபார்மிட்டி கேன் பி பை பிகாஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆர் மென்டல் ஆல்சோ. ஸோ வயசானதுனால கூட இருக்கலாம். ஸோ அக்யூஸ்ட் இஸ் இன்ஃபார்ம் ஆர் இஸ் அபவ் த ஏஜ் ஆஃப் 50 without the prior permission of the DSP. This is under 35(7). This is one change they have brought. ஸோ 3 வருஷத்துக்கு கீழே பனிஷ்மெண்ட் இருக்கிற அஃபென்ஸுக்கு if the complaint is as against the person who is infirm or is above the age of 60, அரெஸ்ட் பண்ணணும்னா DSP உடைய பர்மிஷன் வேணும். இது சேஃப்கார்ட் கிவன். தென் முன்னாடி அரெஸ்ட்ன்ற இன்ஃபர்மேஷன் மஸ்ட் பி கிவன் டு தி ரிலேட்டிவ் ஆர் டு த ஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, ஆர் எனி அதர் பர்சன் நேம்ட் பை த அரஸ்டி. If I say that apart from this you give the information to this person also, that has to be given. So this is to ensure that the arrestee is provided more right in informing others about his arrest. So அது வந்து section 36 of BNSSல ஒன்று ஆட் ஆயிருக்கு இப்போ. ஆச்சா, நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் டு அரெஸ்ட். முன்னாடி சிஆர்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யாரை அரெஸ்ட் பண்ணினாங்க அப்படின்ற நேமு, அட்ரஸ் இதெல்லாம் வந்து அரஸ்டிங் ஆஃபீஸர் இதெல்லாம் வந்து will be kept outside the control room of every district, right? இப்போ 37ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் must be maintained and prominently displayed, including digital mode, in every police station and in every police headquarters. So wherever any arrest is made, apart from maintaining physical records for that, displaying physical records for that, it must also be
displayed in digital mode. This is to ensure that there is no need for you to understand about an arrest by going and physically verifying. Every police station is supposed to be connected, right? Now everything is digitally connected. So on the digital mode, to ensure that his arrest is immediately known to other persons who are supposed to know to take steps to get him out. Next. பிரைவேட் அரெஸ்ட்ல நான் சொன்னேன் முன்னாடி வந்து எவ்வளவு நாள் அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு பிரைவேட் பர்சன் எவ்வளவு நாள் வச்சுக்கணும்ன்றதுல வந்து லிமிட் இல்லை ஆஸ் இயர்லி ஆஸ் பாசிபிள் இருந்தது இப்போ அதை வந்து 6 hours ஆக்கிட்டாங்க 6 மணி நேரம் ஆக்கிட்டாங்க ஸோ 43(1) did not set any time limits but section 40 of the BNSS fixes deadline of 6 hours from the time of arrest and section 40 வந்து 6 hours தாண்டி கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் சொல்லலை. It has not said. So it can be because of any circumstances. Again, we'll have to say that since it is not providing for a consequence, we cannot read it as mandatory. And if the person is able to explain as to why he was not able to hand over within 6 hours, and it's an acceptable explanation, then it has to be taken, right? அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம். முன்னாடி சிஆர்பிசில பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரைவேட் பர்சன் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா போலீஸ் மஸ்ட் ரீஅரெஸ்ட் him. இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்ல அது கிடையாது. போலீஸ் கேன் ஆஸ் சச் டேக் கஸ்டடி. ஸோ முதல் அரெஸ்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அரெஸ்ட். முன்னாடி பிரைவேட் பர்சன் அரெஸ்ட் பண்ணா போலீஸ் கிட்ட கொடுக்கும்போது அதுக்கு பேர் ரீஅரெஸ்ட்னு பேரு. இப்போ ரீஅரெஸ்ட்லாம் கிடையாது. பிரைவேட் பர்சன் அரெஸ்ட் பண்ணி ஹேண்டிங் இட் ஓவர் டு த போலீஸ். போலீஸ் வில் ஒன்லி டேக் கஸ்டடி. நான் முன்னாடி இப்போ பேசும்போது சொன்னேன் அரெஸ்ட் கஸ்டடி ஃபார்வர்டிங் டு மேஜிஸ்ட்ரேட்னு சொன்னேன். கரெக்டா? இதுல அரெஸ்ட் பிரைவேட் பர்சன் அரெஸ்ட் ஆனோன்னு ஆயிடுச்சு. போலீஸ் கஸ்டடி எடுக்கிறாங்க. கஸ்டடி எடுத்துட்டு தே டோன்ட் ரீஅரெஸ்ட். தட் ரெக்வயர்மெண்ட் இஸ் நாட் தேர். இப்போ அரெஸ்ட் ஹவு மேட்ல நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். பிசிக்கலி செக்யூரிங் எ பர்சன், லாக்கிங் எ பர்சன், சரண்டரிங். இப்போ இந்த சேஞ்ச் வந்திருக்கு பாருங்க. ஹேண்ட் கஃபிங் வந்திருக்கு. இப்போ ஹேண்ட் கஃபிங் வந்திருக்கு. இன் வெரி சீரியஸ் அஃபென்சஸ் handcuffing has now section 50 enables the police to immediately seize offensive materials upon arrest. So handcuffing ipo vandirukku. Now it has been then next. Okay, this is this பாக்கி இல்லனா எந்த சேஞ்சும் வரல அப்படினு நீங்க எடுத்துக்கணும். Since I have not put anything else except for the change in numbers etc, there is no big change that has happened. You will have to understand it, right? So now what has happened between this 167(2) I said is the crux, is the heart, soul of the entire CRPC in Sonam, because it is authorizing detention of a person. So enna nadandirukku 167(2) la vandu custody is either police or judicial custody. Judicial interpretation it also included house arrest nu na sonna. இப்போ வந்து 187(5) ல no house arrest. It can only be either police or judicial custody. That's what section 187 second proviso to 187(5) is saying. House arrest என்ற கான்செப்ட் போயிடுச்சு. செகண்ட் போலீஸ் கஸ்டடி நான் அந்த ப்ரொவிஷன் படித்தேன் உங்களுக்கு. other than police custody in first proviso படித்தேன். So 15 days on the whole available only during the first 15 days from the date of detention. அந்த வேர்டை எடுத்துட்டாங்க. திரும்பி அதை வந்து இன்கார்பரேட்டும் பண்ணல. இப்போ எப்படி இருக்குன்னாக்கா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 15 days on the whole or in parts during the initial 40 to 60 days out of the total detention period of 60 to 90 days. இப்போ எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இதை? முதல் போலீஸ் கஸ்டடியை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். இப்போ அந்த 15 நாள் கஸ்டடி போலீஸ் கஸ்டடியை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க, முதல் 15 நாளைக்குள்ள கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. கரெக்ட்? இப்போ நான் சொன்னேன் 7 வருஷத்துக்கும் கீழே இருக்கிற அஃபென்சஸ்ன்னு, சாரி 10 வருஷத்துக்கும் கீழே இருக்கிற அஃபென்சஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு, 10 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற அஃபென்சஸ்ன்னு இருக்கு. 10 வருஷத்துக்கும் கீழே இருக்கிற அஃபென்சஸ்க்கு 60 நாளில் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிக்கணும். முடிக்கலைன்னாக்கா ஐ கேன் கம் அவுட் ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட்னு சொன்னேன். 10 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு 90 நாள், 90 நாளில் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிச்சு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போடலன்னா ஐ கேன் கம் அவுட் ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட்னு சொன்னேன்னா அப்போ என்ன சொல்றாங்க, அந்த 15 நாள்ன்றத நீங்க 60 நாள்
வரைக்கும் டிடென்ஷன் என்னென்ன கேஸுக்கு அஃபென்ஸுக்கு இருக்கோ அதுல அந்த 15 நாள்ன்றத 40 நாளைக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணலான்றாங்க. முதல் 2 நாள், அப்புறம் ஒரு 15 நாள் கழிச்சு அடுத்த 3 நாள், அப்புறம் ஒரு 20 நாள் கழிச்சு அடுத்த 4 நாள். இந்த மாதிரி 15 டேஸை முதல் 40 டேஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். எந்த கேஸ்ல எல்லாம்? For those cases where the offense is punishable for 10 years and below, where you will have to complete the investigation within 60 days. அதெல்லாம் மாத்தல. 15 days மாத்தல, 60 days மாத்தல, 90 days மாத்தல. அந்த பீரியட் மாத்திரம் இப்போ மாத்திருக்காங்க. அது 90 days இருந்தா இந்த 15 days you can spread it to the first 60 days. 60 நாளைக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். 60 டேஸ்க்கு you can spread. So அந்த 60 நாளா இருந்தா இனிஷியல் 40 டேஸ்க்கு 15 நாளா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். 90 நாளா இருந்தா இனிஷியல் 60 டேஸ்க்குள்ள இந்த 15 டேஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். இதுதான் அவங்க சொல்லிருக்காங்க. ஆனா now this is how we have to understand it, but we do not know because they have removed this word unless. அந்த வேர்ட் ஒன்று நான் படிச்சேன் பாருங்க, that first provisoல other than by way of a police custody, அது இப்ப இல்ல. அப்போ ஒரு குதர்க்கமான ஆள் இதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணலாம்னா, 60 முதல் 40 நாள் வரைக்கும் 15 நாளைக்கு நான் ஒன்று எடுப்பேன். 60 நாள் வரைக்கும் 15 நாள் எடுப்பேன். ஏன்னா போலீஸ் கஸ்டடின்னு சொல்லவே இல்லையா அதுல. அது மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்றது ரொம்ப விபரீதத்துல போய் முடியும். பட் இட்ஸ் a possibility. So I think legislature could have been very careful saying that it is confined only to 15 days. However, that 15 days can be spread out to first 40 days for the offense punishable for 10 years and below, and the first 60 days for the offense punishable with 10 years and above. அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும், சொல்லலை. ஸோ அது எவ்வளவு தூரம் இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் வந்து முடியும்னு எனக்கு தெரியல. நெக்ஸ்ட் இல்ல ஓகே. நெக்ஸ்ட் டோட்டல் பீரியட் ஆஃப் டிடென்ஷன் நான் சொன்னது மாதிரி 90 நாள் 60 நாள், அதுல ஒரு சேஞ்ச். இதுக்கு முன்னாடியே கூட ரேப் அந்த கேசஸ்ல எல்லாம் you will have to complete it within a period of 2 months. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுல போக்சோவை ஆட் பண்ணிருக்காங்க. they have added POCSO also and they have said that 60 daysல முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. then the next thing is so the POCSO has now been added. Next thing is section 193(3)(1) requires the police report to be forwarded to the magistrate. இதுதான் 173(2). It is now permissible to do it electronically. இது முதல் சேஞ்ச். ஸோ ஜென்ரலா முன்னாடிலாம் போலீஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்றத எப்படி போடுவாங்கன்னா, இப்போ போலீஸ் ரிப்போர்ட்ன்ற பேரே யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. ஃபைனல் ரிப்போர்ட் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தது. ஸோ போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை வந்து பிசிக்கலா போய் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. இப்போ இ ஃபைலிங் இருக்கு. அதை law is now recognizing it. Law is saying that it is now permissible to do it electronically also. So physically போய் கொடுத்தா தான் ஆச்சுன்னு இல்லை. அதனால 90 நாளோ 60 நாளோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, 59வது நாள்ல electronically it is filed. e-filingல பண்ணிட்டாங்கன்னா then you have satisfied it. Then your right of coming out as a matter of right gets over. அந்த மாதிரி 89வது நாள்ல பண்ணிட்டாங்கன்னா finished. ஸோ நீங்க பிசிக்கலா போய் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, எலக்ட்ரானிக் மோட்ல கொடுக்கலான்றாங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். இது ஒன்று முதல் சேஞ்சு. அடுத்தது 193(3)(2) ரொம்ப முக்கியம். IO to specify sequence of custody in case of an electronic evidence. இது ரொம்ப புதுசு. Sequence of custody in case of an electronic evidence requires some explanation. என்ன ஆகும்னா, ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்டை சிசிடிவி கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம், சிசிடிவி கேமரா கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? சிசிடிவி கேமரா கேப்சர் பண்ண உடனே அது வந்து எங்க ரெக்கார்ட் ஆகும்? ஹெச்டியில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். ரெக்கார்ட் ஆகி அந்த இதில் இருக்கும். சிசிடிவியில் கேப்சர் ஆனதை பார்த்து போலீஸ் அங்கே வராங்க. போலீஸ் அங்கே வந்த உடனே தே ரெக்கவர், சீஸ். நான் சொன்னேன் பவர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ஒன் ஆஃப் தி இது இஸ் சீஷர்.
they seize that HD. What is that HD? That HD is by nature an electronic evidence, correct? HD by itself is an so HD seize பண்றாங்க. போலீஸ் கைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருது. போலீஸ் கைக்கு வந்தோன்னா அவர் என்ன பண்றாரு? சீஷர் மகரத்தை எல்லாம் ரெடி பண்ணி நேராக கோர்ட்டுக்கு போறாரு. கோர்ட்டுக்கு போய் கோர்ட்ல வந்து இதை நீங்க வந்து எஃப்எஸ்எல்லுக்கு அனுப்பணும், ஃபொரன்சிக் லேபுக்கு அனுப்பணும் ஃபார் கெட்டிங் த ரிப்போர்ட் ஃப்ரம் இது அவங்க பார்த்து பண்ணணும். ஸோ கோர்ட்டுக்கு போகுது. கோர்ட்ல இருந்து கோர்ட்டாலேயே அதை எடுக்கிறான். எடுத்துக்கிட்டு ஃபொரன்சிக் லேபுக்கு எடுத்துன்னு போய் கொடுக்குறான். ஃபொரன்சிக் லேப்ல யாரோ அதை டீல் பண்றாங்க. அவங்க அதை பென் டிரைவ்ல போட்டு அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் எல்லாம் கொடுத்து அதோட அந்த ஹெச்டியோட சேர்ந்து திரும்பி கோர்ட்டாளிகிட்ட கொடுக்குறாங்க. கோர்ட்டுக்கு வருது. கோர்ட்டுக்கு வந்து திரும்பி அதை வந்து இது பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அப்போ கை மாறி எலக்ட்ரானிக் ப்ராப்ளம் இதுல எல்லாத்துலயுமே கை மாற மாற சஸ்பிஷன் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும். அப்ப இது என்ன சொல்றான்? ஐயோ, to also specify the sequence of custody in a case of electronic evidence. So final report போடும்போது he must say சீஸ் பண்ணாங்க. சீஸ் பண்ணனும்னா சோ அண்ட் சோ கிட்ட போச்சது. சோ அண்ட் சோ கிட்ட போனதை அவர் எஃப்எஸ்எல்ல கொடுத்தாரு. ஃபாரன்சிக் லேப் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணாங்க. ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து திரும்பி இப்படி கொடுத்தாங்கன்ற அந்த சீக்வன்ஸ் வரும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹேஷ் வேல்யூ இஸ் நவ் இன்சிஸ்டட் அண்டர் த நியூ எவிடன்ஸ் ஆக்ட். நியூ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இஸ் ஹேஷ் வேல்யூ. ஹேஷ் வேல்யூன்றதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஹேஷ் வேல்யூ இஸ் எவ்ரி அதர் ரெக்கார்டிங் ஹேஸ் அ வேல்யூ டு இட். இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்த வரைக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குனாக்கா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஹேஷ் வேல்யூ ஒன்று இருக்கும். அதுல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் ஒரு கமா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ஹேஷ் வேல்யூ மாறிடும். ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்து ஹேஷ் வேல்யூ மாறிடும். ஸோ ஹேஷ் வேல்யூ இஸ் நவ் இன்சிஸ்டட் ஆஸ் அ கண்டிஷன் ஈவன் ஃபார் த சர்டிஃபிகேட் அண்டர் செக்ஷன். நியூ செக்ஷன்ல என்ன செக்ஷன் எனக்கு தெரியல, 65B ஓல்ட் செக்ஷன். ஸோ இருக்கு. அதனால இப்ப நவ் அதை எழுதணும்ன்றாங்க. ரைட். மூணாவது, ஐயோ டு இன்ஃபார்ம் த இன்ஃபார்மன்ட் ஆர் விக்டிம் அபவுட் த ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் வித்தின் 90 days ஃப்ரம் கமன்ஸ்மெண்ட். ரொம்ப முக்கியமான வரவேற்கத்தக்க ஒரு டெவலப்மெண்ட் இது. இதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவனுக்கு அவன் கேஸ் என்ன ஆச்சுன்னே தெரியாது. சடன்னா ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு கோர்ட்ல இருந்து சம்மன் வரும், நீங்க எவிடன்ஸ் கொடுக்க வாங்கன்னு. அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனுக்கு தெரியும் கேஸ் போட்டிருக்காங்க, கேஸ் வந்து முடிஞ்சு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போட்டு நம்மளை வந்து கூப்பிடுறாங்கன்னு. சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கு நடுவில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒருவேளை நீங்க க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் போட்டீங்க, ரெஃபர்ட் சார்ஜ் ஷீட்னு சொல்லுவாங்க, அதை இனிமேல் அதை அப்படி சொல்லலாமான்னு எனக்கு தெரியல, சொல்லுவாங்க. சொன்னாங்கன்னா Supreme Court said that you will have to inform that to the complainant so that the complainant can file a protest petition and then he can work out his remedy. Protest petition na CRPC la எங்கேயுமே கிடையாது. ஆனா அதை எடுத்துட்டு வந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட். இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, 90 நாளுக்குள்ள அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவன் இன்ஃபார்மண்ட்டுக்கோ இல்ல விக்டிமுக்கோ இன்வெஸ்டிகேஷன்ல என்ன ப்ரோக்ரஸ் ஆயிருக்குன்றதை சொல்லுன்னு சொல்லிட்டாங்க. so that that person can work out his remedy if the investigation is not moving, the investigation is not up to mark. அவனுக்கு தெரியும் இன்வெஸ்டிகேஷன் எங்க இருக்குன்னு. அட்லீஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு மூவ் இந்த பர்டிகுலர் இது. தென் 193(8) requires adequate copies of the report duly indexed. இந்த வேலையை கோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கோர்ட்ல உட்காந்துக்கிட்டு அவன் குப்பை மாதிரி போட்டு போயிடுவான். கோர்ட்ல வந்து அது ஸ்டாஃப் எடுத்து ஒன்னொன்னா வச்சு முதல்ல வந்து ரிப்போர்ட்டை வச்சு அதுக்கப்புறம் 161 ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு கீழே டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க. இப்போ நீ ஃபைல் பண்ணும்பொழுதே இண்டெக்ஸ் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இது ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச். தென் அடுத்த முக்கியமான சேஞ்ச் ஐ செட் 173(8) ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் நான். 173(8) போலீஸ் ஆஃபீஸர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் கேன் டு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன். இதுலயும் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியும், ஆனா 90 நாள்ல முடிக்கணும். அது 173(8)ல ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல எவ்வளவு நாள்ல முடிக்கணும்னு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அவன் பாட்டுக்கு ஒரு 4 வருஷத்துக்கு பண்ணலாம். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா 90 நாள்ல முடிச்சாகணும், அன்லெஸ் த கோர்ட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் த டைம். கோர்ட்ல பர்மிஷன் ஆகணும் 90 நாள் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட், அதை தவிர பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் ரேப் மஸ்ட் நவ் பி ரெக்கார்டட் த்ரூ ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ்ன்றது மேண்டேட்டரி ஆக்கிட்டாங்க. திஸ் இஸ் குட், திஸ் இஸ் பேட், பிகாஸ் till today there is no foolproof system to ensure that what you record does not go out, and they'll record it in a mobile phone. Next thing to do is just forward it through WhatsApp.
அந்த ஒரு டேஞ்சர் பயங்கரமா இருக்கு இதுல. அதை எப்படி நம்ம வந்து கர்ப் பண்ண போறோம்னு தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் a குட் திங். அட்லீஸ்ட் யூ வில் நோ வாட் த விக்டிம் செட், என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. சி பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று உண்டு எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல. யூ வில் ஹேவ் டு பிரசன்ட் த பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் பிஃபோர் த கோர்ட். எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ், திஸ் வீடியோ எவிடன்ஸ் வில் பி த பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் பிகாஸ் இட் வில் ஸ்பீக் ஃபார் இட் செல்ஃப். இன்னொருத்த அதை பத்தி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஐ விட்னஸ் எல்லாம் தேவையே இல்லை. சிசிடிவி கேமரா தான் பார்த்துன்னு இருக்கேன். அதுக்கு அக்யூஸ்ட்னு தெரியுமா, விக்டிம்னு தெரியுமா, யாருன்னு தெரியாது. ஸோ த பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் இஸ் திஸ். பட் தி டேஞ்சர் வில் பி மேனிப்புலேஷன் இஸ் பாசிபிள். ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி பிளக்டு. அது பிளக் பண்ணி வந்துடுச்சுன்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் எனஃப். அதனால இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், விசிட் டு த கிரைம் சீன். இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஆளுங்களுக்கு கிரைம் சீன்லேருந்து எப்படி பண்ணணும்னு ஒன்று அங்கே ஓல் கிராமமே நின்று அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்து இருப்பாங்க. அது மேலே ஒரு கிரைம் சீன்லேருந்து எப்படி அதை பண்ணணும். நீங்கள் நிறைய ஃபாரின் படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. உடனே அந்த கிரைம் சீனை சீல் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆளை விட மாட்டாங்க. எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வருவான், ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் இங்கே வருவான். இங்கே வந்து எக்ஸ்பர்ட்டினுடைய ஷார்ட்டேஜ் வேற இருக்கு. ஸோ நான் முதல் நாள் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். தி இன்டென்ஷன்ஸ் பிஹைண்ட் சம் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் வெரி குட், பட் இட் இஸ் ஆல் டன் வித்வுட் அன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். தே ஃபிக்ஸ் டைம் லிமிட்ஸ் வித்வுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா 7 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறதுல வந்து forensic expert must visit ன்னு சொல்றாங்க, which is perfectly correct. How many forensic experts are available today? When you give a sample for getting the report, it takes minimum 6 months. Minimum. Maximum we don't know. அப்படி இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எவ்வளவு forensic expert இருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியல. But you have to move forward somewhere. Let's see. Then அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோவிசோ டு செக்ஷன் 183(6)A. அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விக்டிம்ஸ் ஃபார் அஃபென்சஸ், தட் இஸ் அஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் உமன், மஸ்ட் பி ரெக்கார்டட் பை எ லேடி மேஜிஸ்ட்ரேட்னு எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவலன் டு செக்ஷன் 164. earlier 164ல these are all statements which are recorded from victims who were subjected to sexual violence and all that. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, முன்னாடி அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஃபீமேல் போலீஸ் ஆஃபீஸர். இங்கே வந்து தே ஆர் நவ் இன்சிஸ்டிங் ஃபார் எ லேடி மேஜிஸ்ட்ரேட், ஜஸ்ட் ஃபார் தட் கம்ஃபர்ட் ஃபேக்டர். ஆர் இஃப் த மேல் மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் கோயிங் டு ரெக்கார்ட் இட், ஹேவ் எ ஃபீமேல் ஆர் உமன் இன் தட் ரூம், தட் பிளேஸ். அதுதான் இப்போ இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர் இன் ஹர் ஆப்சன்ஸ் எ மேஜிஸ்ட்ரேட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் எ விமன். திஸ் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச். தென் அடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மென்டலி ஆர் பிசிக்கலி டிசேபிள்டுக்கு நான் என்ன சொன்னேன், you will go to that place and go to their own residence னு போலீஸுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, கோர்ட்டுக்கு. மேக்கர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேஷன் ஆஃப் an offense specified in so and so's mentally disabled, statement shall be recorded electronically. Recording has become mandatory because you are taking it from a person who is in this situation. Next, the first bullet point is nothing. First bullet point is that earlier there used to be an act called as Medical Council Act. அந்த ஆக்டுக்கு பேர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நவ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஆக்ட் 2019. அதுல வர பிராக்டிஷனர்ஸ்க்கு பேர் ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர்ஸ் பேர். ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்காங்க. நவ் தே ஆர் கால்ட் அஸ், அது தட்ஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஆர்எம்பி, ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர்ஸ், ரைட்? இப்போ ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா 51 BNSSல மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது, when the medical examination is done under 51 BNSS, it can be done by any police officer. முன்னாடி நீங்க செக்ஷன் 53ல பாத்தீங்கன்னாக்கா it must be done only on the request made by an officer of the rank of SI. இப்போ யார் வேணா ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம். எஸ்ஐயா இருந்தாதான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும்ன்றத வந்து எடுத்துட்டாங்க. 53ல அந்த இன்சிஸ்டன்ஸ் இருந்தது, 51ல இப்போ அது கிடையாது. 51 மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் கேன் பி ரெக்வஸ்டட் பை எனி போலீஸ் ஆஃபீஸர், ரைட்? அதே மாதிரி இந்த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி அந்த இவன் பர்சன் ஹூ கமிட்டட் இட், கேசஸ் ஆஃப் ரேப், medical examination has been permitted 52 of the RMP upon a request made by any officer irrespective of the rank. Then அதாவது செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இன் எனி அதர் கேஸ். தேர்ட் இஸ் இன்வால்விங்
rape involving sexual violence. Then அடுத்தது second examination is also permitted, where they want a second examination. Now the new proviso has been added. முன்னாடி வந்து the rape medical examination பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த in case of rape medical examination has been permitted, section 22 of RMP upon a request made. முன்னாடி எப்படி இருந்ததுனாக்கா RMPன்றது registered medical practitioner. முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த registered medical practitioner must be in the services of a central or state government இருந்தது. இப்ப யார் வேணான்னு ஆயிடுச்சு. So any person who is working in that, he can be a temporary person, he can be a ad hoc doctor, யாரா இருந்தாலும் பண்ணலாம்னு இருக்கு. முன்னாடி வந்து he must belong to central or state government இருந்ததை இப்போ அதை வந்து பண்ணிட்டாங்க. Considering the seriousness of the offense, you cannot be searching for somebody who is the state government or central government ன்னு பார்க்க முடியாது. So that is the next sir, search and seizure. So I said that in the course of investigation, search and seizure forms a very major part. இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா this is very very procedural. டெலகிராஃப்ன்ற வேர்டு எடுத்துட்டாங்க 91ல இருந்து, அவ்வளவுதான். நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டோம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி. ஸோ அதுக்கு நோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ்ல enables the production of electronic communications, including the production of communication device which is likely to contain. So 94 is the original 91. 91 la I said that you can call for the production of any material by the accused person or any other person. Adula they have added this electronic communication including those devices. One phone kondu va, unude pad kondu va, unude laptop kondu va, adella idukulla peduthu vandutaanga, right? Then summons for production physical avum kudukalam, electronic mode avum kudukalam. அடுத்தது 105 search and seizure videograph பண்ணணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க அவங்க. அண்ட் மொபைல் ஃபோன் சச் டிலே மஸ்ட் பி ஃபார்வர்ட் டு சோன்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த சர்ச் அண்ட் சீசரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நவ் தி எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் ஹேஸ் கம், இட் ஹேஸ் டு பி ரெக்கார்டுன்றாங்க. எவ்வளவு தூரம் சர்ச் அண்ட் சீசரை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அண்டர் அட்வர்ஸ் சிச்சுவேஷன்ன்றது போக போக தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்திருக்கிற சேஞ்சஸ். நான் வெறும் இந்த சேஞ்சை மாத்திரம் எடுத்திருந்தேன்னா உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ அவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டு அந்த முன்னாடி இருக்கிற 154லேருந்து 173 உங்களுக்கு சொன்னதுனால சேஞ்சஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் லைக் தட். ஒண்ணுமே இஷ்யூவே கிடையாது. அண்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தோஸ் சேஞ்சஸ் ஆர், எந்த இடத்துல சேஞ்சஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லி. ஓவராலா பிஎன்எஸ்எஸ்ல என்னெல்லாம் சேஞ்ச் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்பர் போட்டு ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸரை தர சொன்னேன் என்கிட்ட. அவர் தந்திருக்கார் பாருங்க. லாஸ்ட் இல்ல ஒன்னு நான் காத்தல அனுப்பிச்சேன். எங்க அது? I thought you must get a overall picture as to what changes have really, எவ்வளவு நம்பர்ல எவ்வளவு சேஞ்ச் எல்லாம் ஆயிருக்கு இதுல. I'm happy that nobody got up and went. You were not arrested. இல்லையா? Yeah. Now BNSS is having 531 sections and it is having 39 chapters. Out of that, there are only 9 new sections. 9 new sections தான் இருக்கு. 39 new subsections or clauses இருக்கு இப்போ. Then there are 44 new provisos and explanations. Right? Main section பார்த்தா 9 புதுசா வந்திருக்கு.
39 புது சப்செக்ஷனோ கிளாஸோ வந்திருக்கு. 44 புது ப்ரொவிசோவோ இல்லை எக்ஸ்பிளனேஷனோ வந்திருக்கு. 14 ப்ரொவிஷன் டெலீட் ஆயிருக்கு. மாடிஃபிகேஷன் 177 ப்ரொவிஷன்ல வந்திருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். 177ல மாடிஃபிகேஷன் எப்படியான இந்தியன் பீனல் கோடுன்றதுக்கு பதிலா அந்த புது ஆக்டினுடைய பேர், இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான். தீஸ் ஆர் நாட் மேஜர் மாடிஃபிகேஷன்ஸ், ரைட்? அப்புறம் 23 இடங்கள்ல ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தேர் ஆர் 23 ஏரியாஸ் வேர் தே ஹேவ் இன்க்ளூடட். நான் தனியாக அது எங்கெங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது ஆஸ் வி மூவ் ஃபார்வர்ட் ஐ வில் டெல் யூ வேர் இட் ஹஸ் பீன் டன். அவ்வளோதான் இருக்கா? யா. ஸோ இப்போ இன்டெலெக்சுவல் டிசேபிலிட்டின்னு ஒரு வேர்ட்லாம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. இன்டெலெக்சுவல் டிசேபிலிட்டி. ஸோ 11 இடங்கள்ல அதை எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. Intellectual disability. This is all statistics. Meaning, if you want to really understand what all changes have happened, I have given this. So, intellectual disability in நிறைய இடத்துல எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. 11 இடத்துல. அப்புறம் infirmity அப்படின்றத 3 இடத்துல எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. இன்ஃபார்மிட்டின்றதை டிஃபைன் பண்ணல, ஆனா இன்ஃபார்மிட்டின்றதை 3 இடங்கள்ல சொல்றாங்க. அப்புறம் அக்யூட் இல்னஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதெல்லாம் சிஆர்பிசில இல்லவே இல்லை. அக்யூட் இல்னஸ், ரெக்வயர் அட்டெண்டன்ஸ் ஆஃப் விட்னஸஸ், சம்மனிங் பர்சன்ஸ்ல இந்த அக்யூட் இல்னஸை பத்தி பேசுறாங்க. அப்புறம் அக்யூட் இல்னஸ் அடுத்தது ரிப்போர்ட் ஆஃப் த போலீஸ் தான் நான் சொன்னேன். முன்னாடி ஃபைனல் ரிப்போர்ட்ன்ற பேரு, அதுக்கு பேர் வந்து ரிப்போர்ட் ஆஃப் த போலீஸ் ஆஃபீஸர். ஸோ நோ ஃபைனல் ரிப்போர்ட், சலான், சார்ஜ் ஷீட் எல்லாம் போச்சு. நவ் வாட் இஸ் அவைலபிள் இஸ் police report. And if you look at BNSS, in BNSS itself, the expression police report is now defined. Section 2, subsection T, T for tumbler, T. Police report means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 3 of section 193. So it is now called as police report. So the usage of the term charge sheet, challan, final report, all that is gone. Now it is called as a police report. This is general changes. So act or code in the இடத்துல எல்லாம் சன்ஹிதான் பேர் வச்சுட்டாங்க. This is in 287 places it is happening. Then IPC எல்லாம் BNS அப்படின்னு 101 இடங்கள்ல மாத்திருக்காங்க. அப்புறம் sections of CRPs எல்லாம் sections of சன்ஹிதா அப்படி மாத்திட்டாங்க. அப்புறம் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்னு ரெஃபர் ஆகிற எல்லாத்தையும் BSA அப்படின்னு 11 இடத்துல மாத்திருக்காங்க. இந்த பேரிஸ்டர், ப்ளீடர், வக்கீல் இதெல்லாம் தூக்கிட்டாங்க. அட்வொகேட்ன்ற பேரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட்? பிகாஸ் டுடே தேர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அஸ் பேரிஸ்டர், வக்கீல் அண்ட் ஆல். லுனாட்டிக்ன்ற வேர்டை அன்சவுண்ட் மைண்ட்னு மாத்திருக்காங்க, விச் இஸ் கரெக்ட். இட் மீனிங் லுனாட்டிக் இஸ் எ வெரி ரூட் வேர்டு. அது யூ கெனாட். ஸோ அதனால அதை அன்சவுண்ட் மைண்ட்னு 13 இடத்துல மாத்திருக்காங்க. அப்புறம் லுனாட்டிக் அசைலம் எடுத்துட்டாங்க. அது பேர் பப்ளிக் மென்டல் ஹெல்த் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னு மாத்திட்டாங்க. It is not called as lunatic asylum. Then mental retardation கேட்கறதுக்கு நல்லா இல்லைன்னு intellectual disability ன்னு 9 இடத்துல மாத்திட்டாங்க. Meaning these are all very sensitive things which they have carefully done it, which is good. Meaning we always must respect. Just because somebody has a mental problem does not mean that you will call him in a rude fashion. அதனால அதெல்லாம் ரொம்ப டீசெண்டா அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியன் லுனாசி ஆக்ட் அதை மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்ட் 2017 ஆக்கிட்டாங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் 2000ல வந்த ஜூனைல் ஜஸ்டிஸை 2015ல அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுனால இட் இஸ் ரெஃபர்ட் இன் ஆல் பிளேசஸ் அஸ் ஜூனைல் ஜஸ்டிஸ் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 2015. அப்புறம் பிரசன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் புக்ஸ் ஆக்ட்ன்றதை வந்து பிரசன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பீரியாடிக்கல்ஸ் ஆக்ட் 2023 மாற்றிட்டாங்க. பிகாஸ் த ஆக்ட்னுடைய நேமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் டெல்லி போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட்ன்றதை எனி சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆக்கிட்டாங்க. ஏன்னா நவ் டுடே யூ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆக்ட்ஸ் தேர். ஸோ முன்னாடி இந்த சிபிஐலாம் அதில் தான் வரும். டெல்லி சென்ட்ரல் போலீஸ் மாற்றிட்டாங்க. அவ்வளோதான் இல்லை? இன்னும் ஒன்று இருக்கா?
I think, yeah. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சேஞ்ச். மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா it is only a judicial magistrate. And if there is no qualifying words, அதாவது மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்ற வேர்டு மாத்திரம் ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா it will be either judicial magistrate of the first class or the second class. So metropolitan magistrate, chief metropolitan magistrate, assistant session judge, all that has been removed. அப்புறம் சைல்டுன்றத 18 years old இருக்கிற எல்லாரையும் சைல்டுன்னு இப்போ டிஃபைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. They are identified as child. அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது வந்து நியூ வேர்ட்ஸ் ஆர் இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி. நான் சொன்னேன், இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி, இன்ஃபர்மிட்டி, அக்யூட் இல்னஸ், இதெல்லாம் புது புது வேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. தென் டெஃபனிஷன்ல ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ், பெயில், பெயில் பாண்ட், அதுக்கப்புறமா வந்து பாண்ட், அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன், விக்டிம், அது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டாங்க. இந்த 4 ஆட் ஆயிருக்கு இப்போது. ஸோ if you want to have an overall view as to what has changed, these are the changes. And one of the judges from the district judiciary helped me in doing this. So I like to acknowledge it. I didn't do it. He helped me in doing this. So I'm acknowledging that. So with this, today we complete the final report, and we have also seen the changes that have taken place. Next Saturday, it will be starting from private complaint, and it will go up to cognizance. And the following week, it will be trial. While doing it, also refer to the changes, corresponding changes that has come in. With the trial, I think we can complete it, and you can jump into Evidence Act or. Thank you. If you have any questions, please ask. I ask the one question. So this is regarding 167 class 2, regarding the default bail. Yes, yes. Because in 173 class 8, it says they can ask for supplementary, further investigation and submitting supplementary report also. So whether this 173 class 8 will close the doors of 167 No. class 2? No. Because sometimes the police want to do that. Hello. The 60 days and 90 days talks about the maximum period up to which a magistrate can order for detention. That's it. So you ask for further investigation, you ask for anything. If it has not, further investigation, the investigation has been completed, report has been filed, subsequently you want to conduct further investigation. So further investigation precedes the investigation initially and a report file. So investigation pending or further investigation. You understand your question is combining now investigation and further investigation. Yes. There is no further investigation till you complete the investigation. So there is no question of police saying we want to further investigate, therefore exceed 60-90 days. The question to the police is, when did you complete the first investigation? So 15 days, 60 days, 90 days stands as it is. That has not been tampered with. Further investigation prerequisite is that the initial investigation must have been completed. Then it required a further investigation. There are some enactments like NDPS Act, like UAPA Act, where you can seek for 180 days extension. The Act must provide for it. For instance, there is no such provision in IPC. So, but in a NDPS Act also, you are supposed to complete, but you can ask for further extension of time. UAPA, you can ask for further extension of time. So the Act must specifically provide it. Thank you. Another one is that regarding this default bail, after the completion of 60 days or 90 days, if the investigation still continue without filing the final report, so whether this custody may be taken into account that when for the entire 60 days or 90 days, the person should be in detention, or in between he might have been released on bail and cart hold again, and he is again been in jail. Continuous. So continuous 60 days or 90 days without bail, he should be detained. What will happen is that if the person had been released and he had jumped bail, then that arrest will be on the premise that this person has jumped bail and therefore his bond will be cancelled. So the consequence itself is very different. We are now talking about a case where a person was arrested,
is kept inside for 60 days, 90 days. Of course, the 60 days, 90 days period can be adjusted towards the final sentence that is given. A set offing of. Set off. Thank you, Lordship. Yeah. Any other queries? Lordship, actually, your Lordship may be knowing that thousands and the thousands of under trial prisoners are languishing in jail. Yes. Jail. For the want of getting that investigation to be completed. Whenever we raises any question towards the investigating officer, they used to say that it is under investigation. Under legislation says that within 90 days it has to be completed. And even the court is not raising voice against the police, stating that why you have not completed your investigation as stated therein. But at the same time, prosecution is asking for extension of their remand going on. How to compromise this? It is a systemic problem. Systemic problem is that today, the police who are involved in law and order are involved in investigation also. So, a serious crime that is investigated by the police, suddenly he will be asked to come to some place on the ground that some VIP is coming to do bandobast. So, investigation must be completely taken away from law and order. Only then there will be dedicated police who will continuously investigate. There must be no other diversion for him. He should not be diverted saying 3 days go to this place, 2 days go for bandobast. So, one, he is distracted, and number two, his time is wasted because of so many other things. So, in fact, one of the specially constituted division benches where I am sitting, now we are into this issue. We are trying to segregate law and order and investigation. And wherever we have identified some police stations where it has been done in the city. And the entire Coimbatore is now coming under that. We found that final reports are filed on time. There is a lot of improvement in the filing of final report. The problem for the police is they are into so many other activities, as a result of which their focus on investigation gets completely disturbed. So they are not able to complete it. They lose that interest. And again, I am saying investigation officer must have the passion to investigate. Must not look at it like some work. Like a judge who has a passion to sit and hear cases and dispose of cases. It's a passion. There may be judges who will be getting at 2 o'clock, they don't want to work. Like that, police officers who don't want to investigate. So it all depends on the person who is doing it. If a person is interested, he wants to do his duty, do it perfectly, he will be able to complete it. But the practical problem is the other things into which they are involved. So what we are saying is, and it is not something new which we are saying, the Malimat committee itself has recommended it, where they said that the investigation must be separated from law and order. You should not combine both these things. Investigation independent irukanumnu sonnale, it goes out of the clutches of the executive, basically, which they will not allow. The detainees will not be in prison beyond 60 or 90 days. They will not be beyond 60 or 90 days. Almost 90% of cases wherein the court is not bothering about that and not extending bail. I don't think so. Today, at least the courts are a bit proactive in this. There was a time where mechanically it used to be dismissed and all that. Today, right from the first detention, courts have been sensitized. In many cases, all that does not get publicized outside. In many cases, they refused the first detention itself. Lordship, one case, I don't want to mention that case, that individual is languishing in prison for more than 1 year. 1 year because final report would have been filed. Why that final report is not being filed? No. That's not my question. It will not be like that. Clear. The maximum period of detention will be 60 or 90 days in all offences, except where it involves special enactments like the NDPS Act, UAPA, where because of the seriousness of the crime, the legislature itself thought it fit to give that extension period. And it is not available in all acts. It is only available in these. Even in PMLA, you cannot detain it beyond this.
So if they are continuing there, either it means that final report has already been filed, and because of the previous conduct of this person, because of his involvement in other cases, etc., he is not let out on bail. Because what happens is that you will have to look at the other side also, reality also. In multiple accused persons, courts are very, very careful in granting bail, because out of 5 or 6, every time only one will attend. He will abscond. Then that process will go on. So this goes on and on and on, and that has all been dealt with by BNSS now. Now there is some sort of a mechanism where you can conduct trial in the absence also. So I will deal with it when I come to the trial portion. But in you see, even the Supreme Court had taken that into consideration in that judgment, where they said that the Until case, Satinder Kumar Until took into consideration all those things, and it said that it's so pathetic that people are languishing in jails without the investigation being completed, without anything happening, etc. So BNSS itself is now bringing out provisions where a person, if he has undergone half of the sentence, he can be let out, etc. So it's a systemic problem. It's a problem because of the police involved in a lot of multifarious activities, and they are not able to focus on investigation. 2, lack of passion to do your work. Meaning, like in every other case, it can be a college professor, it can be a judge, it can be a police. It all depends on what you want to do. Namma OB adikano decide panta, nobody can. You know how to manage a system like that. So a system consists of so many such persons, and the system also will come and tell a person who is sincerely working that இன்னத்துக்கு எவ்வளவு வேலை செய்யற நீ, உனக்கு என்ன சிலையை வைக்க போறாங்க. A person who is working, அவரை பார்த்து சிரிக்கிற நிலைமையில நீங்க இருக்கு சிஸ்டம். ஐயோ பாவம் பாரு, பைத்தியமே உட்காந்துருக்கு 6 மணி 2 மணி பாரு சாமர்த்தியமா கிளம்பி போயிட்டான். So this is all systemic problem. So till we realize the work which I know some very, very sincere police officers who have a tag, who will have a mobile phone. In that they have installed a particular software. That software will tell them 30 days it will give a particular color, 45 days it will give a particular color. So there are some inspector generals of zones who tab important cases like that, who have softwares like that. They developed and they showed it to me. So morning when they get up, they will find that in these many cases it is nearing that 60 days. It is already 45 days. So they call the concerned police and ask them what is happening. So all those systems are coming, provided the officer must have the interest to do it. That's what I told you on the first day. You may be having enactments, you may be having lot of laudable provision, but it has to be implemented by somebody. No, that man who is implementing, if he is not up to mark, all this will remain in books only. Your Lordship, so on the re-arrest அப்படிங்கிற no re-arrest அந்த private arrestல சொன்னீங்க 6 hours limit பண்ணிருக்காங்க. இந்த no re-arrest எடுத்துட்டா போலீஸ் கஸ்டடி தான் எடுக்கறாங்கன்னு சொன்னா இது அந்த 24 hours அஃபெக்ட் பண்ணுமா? 18 hours தான் அப்ப நமக்கு வரும். மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கோட் டெஃபினட்டா வரும். and if the 6 hours get extended, say டைரக்டரின்றதால இப்ப அவங்களே 24 hours வச்சிட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல see practically the police will project it in the way they want it. See, this is all theory. 24 hours la evlo case la correct 24 hours la nikkudendradha we all know what is happening, but it is a safeguard. And today with the gadgets and all that is available, police are also tracked. See, police may say that I arrested him in a particular place, and if the CCTV footages are taken, அந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கே நடந்தது, ஆக்சுவலாக ஏதோ வீட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க அதை. So today the police is also under check because of the very same gadgets which they are trying to use. Same CCTV cameras, same thing, somebody keeps recording it. So it's very easy to get caught today. And with you can always get the signal, the known சொல்லுவாங்கல்ல, எந்த இடத்துல போச்சுன்றதை கண்டுபிடிப்பாங்கல்ல, GPS அந்த இதை வச்சு you can find out where they were at that particular point of time. So today technology is helping you into all those things. So if technology is genuinely put to use, it can really help in solving problems, because everyone is having a mobile phone.
So today the police is tracking people just with that. They don't need anything else to track you. That is enough. So all those developments are actually helping them. But the question is how effectively it is helping them, what is happening out of it. The confusions in electronic evidence itself, where the court also has contributed for the confusion. Lots of things are there. Even now we are dabbling with electronic evidence. We are having provisions even in the new act, which has been got rid by the country from which we had taken it. They have got rid of it in 70s itself. அதாவது இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் வந்து இஸ் a deleted provision under the English law. அதை நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுத்து நம்மள வச்சுட்டோம். ஸோ அந்த சென்சிட்டிவிட்டி வேணும். எஸ், அதுலயும் இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ்லயுமே இப்போ எல்லாமே வீடியோகிராஃப் பண்ண சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இப்போ அது வந்து ஒரு ஓரல் எவிடன்ஸை நம்ம கேப்சர் பண்ணிடுறோம். இப்போ அது எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் சொன்னா எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்ட்ரியா ட்ரீட் பண்ணுங்கன்னு இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ், அதாவது ஒரு ஓரல் எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி, அது ஓரலே கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் a documentary evidence only. I am only saying, please understand, evidence happens before court. In court, that is considered to be a document. Today it is called as a electronic record. That's all. And the person who is attempting to use it, that person, when he is before the court, he talks. The police who relies upon talks, then that is used for contradiction or corroboration. ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நீங்க என்னவா யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டை நீங்க அதுவா யூஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டுக்கு மாத்திரம் அந்த ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் மேனிபுலேட்டட். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓரல் எவிடன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். இல்ல அது எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணாதா? டாக்குமெண்ட்ரி வந்து ஓரல் எவிடன்ஸை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும். இட் இஸ் நாட் ஓரல் எவிடன்ஸ் நான் சொல்றேன். ஓகே, இட் இஸ் நாட் கேப்சர்ட் இன் தி கோர்ட். அதனால ஓகே, இட் இஸ் நாட் இன் தி கோர்ட். Please understand that it is not evidence. Is I will have to stand before the court, give my oath, and then I will have to say I must be in the dock technically, or else it is no evidence. And a document becomes evidence only when it is marked before the court. Till then it is a material only. You are not tired, is it? No. Anni. Your Lordship, if the police report is submitted and if the conduct of the arrested person is good, can he be released? After police report is being Yes. submitted? Normally, while considering a bail application, one important thing which the court considers is what is the stage of investigation is the first question the court will ask. If the police will say we have almost completed, or the police will say important witnesses have been examined, then that itself becomes a ground for releasing that person on bail. It will be recorded in the order itself saying investigation has been completed, or investigation has almost been completed, or the important witnesses have all been examined, or this person has already been inside for 15-20 days. And considering the nature of offense, it is not necessary to detain him any further. There are lots of considerations like that. So filing of completion of the investigation and filing of the final report is a very good ground to go out on bail. Thank you, Your Lordship. Lordship, this is regarding the Lordship, this is regarding the police custody that will be allowed by the magistrate. So if the executive magistrate is ordering only for a police custody of 3 days, is it that the maximum period 15, then can the police officer, once the JM comes back, can ask for 12 days, or is that the procedure? Yes, can be done. 15 days. 15 days can be split. Munnadi, it is the first 15 days. Today that 15 days is spread out. That's the difference. So if the executive magistrate, for instance, executive magistrate who has been conferred with the powers of a judicial magistrate is giving police custody, the first 6 days out of the 3 days he gives, then it all depends on, I am talking about 17/2/2024 before that. By the time it comes to the magistrate, 14 days have already crossed. 7 days has already crossed, and 8th day it is coming before them, because he can only detain for 7 days. So they go before the magistrate, jurisdictional magistrate is extending it. I said it can be 15 minus 7, correct? That 15 minus 7 total period
that 3 days will also be taken into consideration for the police custody. So the remaining period can be given for police custody also. Thank you. Thank you, Lordship. Anybody else? Everybody is hungry. So online questions. On Lordship, we have few questions from the YouTube and WebEx. good. Can I pose the questions? Yeah, please. One question is from Muthukrishnan from Shastra University. How should the phrase from time to time in section 167 class 2 CRPC be interpreted in practical terms to ensure it aligns with both the intent of the legislature and the principles of justice? Time to time is, first you will have to understand what is the maximum time up to which a person can be detained. 15 days. So every time the detention can be extended by 15 days. Next extension when it comes, that is the next time where the person comes. And the court will inquire about the stage of investigation. In the meantime, the accused person will also apply for a bail. It's not as if the accused person will not apply for a bail. He will be parallelly applying for a bail here. Please understand, it is not as if arrest inside 15 days, 30 days, 45 days, 60 days. It does not happen like that. Even on the first day itself, when he is produced, bail petition will be filed. So, first time, probably the magistrate will say, too early. Some investigation has to happen in this case. So, after 7 days, again, it will be filed. Then the court will ask, what is the stage? What is the offense? What is this person's previous antecedents? And then the court will decide. So, exercising a bail jurisdiction will keep happening. Detention is a separate part. Detention has nothing to do with court dealing with the bail itself. This time to time, away from this right to be released on bail, time to time will always mean 15-15. So, one more question from Karthikeyan Kanjipuram. What are the roles and responsibilities of the police and magistrate under section 154 CRPC versus section 173 BNSS in the context of initial reporting and finalizing investigations? see, the major differences I already said. In 154 and 173, major differences are that now electronic mode is identified. Zero FIR is also identified or recognized because it can be entertained by a police even outside jurisdiction, right? But insofar as the role that is played by a station house officer in terms of registration of FIR, one more change that has happened is that for those offences below 7 years, then he is now allowed to 3 years to 7 years, he is now allowed to conduct preliminary inquiry. So, what will happen under such a scenario? As it is registration of an FIR in the present system is a very difficult task. Let us talk reality first. It all depends on who is going and giving complaint. It all depends on how powerful you are. It depends on how influential you are. You know, it depends on how connected you are. And what happens to a normal person who goes there? How is it taken by the first reaction for the police is not to add one more case into their jurisdiction. Correct? So, அந்த தட்டி விடுறதுக்கு தான் நம்மளுடைய முதல் அட்டெம்ப்ட், நம்மளுடைய மைண்ட் செட் அது. எப்படியா தட்டி விட்டா நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன் ஸ்டேஷனுக்கும் சண்டை போட்டுப்பாங்க. இது ஏன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரல, ஓன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரல, ஏன்னா அவனோட இதில் ஒன்று ஆட் ஆகிடுதான். ஸோ we must realize first that we are all public servants. போலீஸா இருக்கலாம், ஜட்ஜா இருக்கலாம். வாட் ஆர் வி? மக்களுக்கு வேலை செய்யற வேலைக்காரங்க நாங்கெல்லாம். அதை லிட்டரலா இன்டர்பிரட் பண்ணணும்னா we are servants. நீங்க எனக்கு சல்யூட் அடிக்கலாம், கார்ல கொடி எல்லாம் போடலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். பட் the role that I am playing is that I am a servant of the public. ஸோ பப்ளிக்கினுடைய டிமாண்டுக்கு, பப்ளிக்கினுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வேலை செய்யாத ஒருத்தன் பப்ளிக் சர்வெண்டே கிடையாது. Today the problem is that you have enormous powers.
and your accountability is so less that it all gets into your head. So therefore you prefer, இவன் வந்து கொடுத்தா நான் ஃபாஸ்டா எஃப்ஐஆர் போடுவேன், இவன் வந்தா அவனை அலைய விடுவேன், இவன் வந்தா பணம் வாங்காம போட மாட்டேன், இல்ல அக்யூஸ் பர்சனை கூப்பிட்டு டீல் பேசுவேன். கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ல டிபிக்கல் அது நடக்கும். வெள்ளிக்கிழமை டீல் பேசுவாங்க. அதுக்கு பேரே ஃப்ரைடே அரெஸ்ட்னு பேரு. In fact, as a judge, I stopped it for some time. I said, how is it that suddenly the police stations are getting very busy on Friday evenings? Deal. So இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டமிக் ப்ராப்ளத்துல இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு 154 இருந்த நிலைமையா இருந்தாலும் சரிதான், 173 இருந்த நிலைமையா இருந்தாலும் சரிதான், என்னுடைய ஆன்சர் ஒரு ஆன்சர் தான். ப்ரொவிஷன்ஸ் உள்ள வந்திருக்கு, அதை எப்படி நம்ம செயல்படுத்த போறோம்ன்றதுல தான் இஷ்யூவே. ஆக்ட் எல்லாம் இருக்கு, ப்ரொவிஷன் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம இது நியாயமா வேலை செஞ்சா we can easily do it. எவ்வளவு பேர் அதுக்கு தயார்ன்றது தான் கொஸ்டின். அதனால தியரிட்டிக்கலா ஒரு ஆன்சர் சொல்றதுல வந்து அர்த்தமே இல்லை. இப்படிதான் 154ல இது இருக்கு, 173ல இது இருக்கு, 154ல இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது இல்ல, 173ல இந்த இம்ப்ரூவ் இருக்கு. அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை யார் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க போறாங்க? அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்ததுனால யார் அதுக்கு பிரயத்தனப்பட்டு பண்ண போறாங்க? விரல் விட்டு என்றாளுங்க தானே இருக்காங்க. எல்லா சிஸ்டத்துலையும் சொல்றேன். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஆல் சிஸ்டம்ஸ் அக்ராஸ் த போர்ட். இட் கேன் பி a government, it can be judiciary, it can be the executive. அதுல நியாயமா நான் ஒரு சர்வெண்ட், நான் இன்னைக்கு வேலை செய்யறதுக்கு வந்து எனக்கு சம்பளம் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க, அதனால நான் நியாயமா எது கரெக்டோ நான் அந்த வேலையை செய்வேன்னு சொல்றால் எவ்வளவு பேர் இருக்கான்? அவன் இருந்தான்னா இந்த ஆக்ட் எல்லாம் வேலை செய்யும், இல்லைன்னா புதுசா ஆக்ட் எடுத்துன்னு வரணும். ஓகே லார்ட்ஷிப், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லயும் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராப்ளம் பத்தி சொன்னீங்க. இட்ஸ் a ப்ராப்ளம் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. when it comes to வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் or வீடியோ ரெக்கார்டிங், எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் தான் சொன்னீங்க. இன்னைக்கும் you are giving the answer, the systematic problem. In spite of this new criminal laws coming up, what can be done? You can really improve upon managing this electronic communications. If not, we'll have to keep struggling like this only. See, நான் தான் திருப்பி சொல்றேனே, it is manned by persons who undergo a test, whose competency is tested, and he gets into a particular position. After getting into a particular position, he must realize that he underwent all these things because the system hopes that this man will do something for the system. Why is it that I am made a judge of the High Court? பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கேன்னா, இல்ல பெருசா இருக்கேன்னா? No. Why was I made a judge? Because somebody thought, the system thought, that this man will be able to deliver goods, that this man will be able to do it. As I see him now, he is performing well, and I hope that this man will do the same performance when he is made as a judge. என்ற ஹோப்ல தான் நம்ம எல்லாரையுமே வந்து மேல எடுத்துட்டு வரோம். அதே தான் போலீஸும். என்னைக்கு போலீஸ் உத்தியோகத்துக்கு உள்ள வரானோ அன்னைக்கு வந்து 400 மீட்டர்ஸ் இந்த டைமிங் ஓடுறான், லாங் ஜம்ப் இவ்வளோ தாவறான், ரோப் கிளைம்பிங் போறான். 10 வருஷம் கழிச்சு 4 ஸ்டெப் நடக்க முடியல. அவனை கேட்டீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான்? அன்டைமிங்கா ஓடிட்டு இருக்குது, எனக்கு வந்து பண்றதுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு, அப்படியே டைம் இல்லைன்னு அப்படியே அந்த கண்டிஷனிங் ஆகி போடா வேற வேலை இல்லை, எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இப்போ என்ன பொண்ணுங்கன்னா அப்படிதான் பண்ணுவாங்க பசங்க அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு வந்துடுவாங்க. ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் எ சிஸ்டம். That system is manned by human beings, and those human beings get condition ஆயிடுவாங்க. டெய்லி ஒரு ப்ராப்ளத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போறதுக்கும் 25 ப்ராப்ளம் வச்சுக்கிட்டு போலீஸ் உட்கார்றதுக்கும் உங்க ப்ராப்ளம் அவன் எப்படி டீல் பண்ணுவான்றதை யோசிச்சு பாருங்க. ஐ எம் சிட்டிங் ஆஸ் அ ஜட்ஜ் இன் அ கோர்ட்னு வைங்களேன். யூ கம் அப் வித் சச் எ சென்சிட்டிவ் அண்ட் தகன்னு எறியறீங்க. நான் ஒரு இன்சென்சிட்டிவ் ஜட்ஜா தான் எனக்கு எல்லாம் உரைக்காது. எஸ் ஓகே லெட் அஸ் சீன் எடுத்து வச்சுக்கோ. இந்த இன்சென்சிட்டிவ்னஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிடென்ஷன்ல நடந்து இருந்தது. தூக்க கழகத்துல மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து 15 days போட்டு போயிடுவார். இட் யூஸ் டு ஹேப்பன். 15 days ரிமாண்ட் அப்படி போட்டு போயிடுவார் அவர். மெனி திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பன். ஸோ அதனால
நான் திரும்பி சொல்றது என்னன்னா, you have provisions, you have, இப்போ now the provision is talking about 90 daysக்குள்ள நீங்க வந்து ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிக்கணும், கேஸ் கமிட்டல வந்து இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பண்ணிடணும், டிஸ்சார்ஜ்ல இந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் இவ்வளவு நாளுக்குள்ள ஃபைல் பண்ணிடணும், இந்த ட்ரையலுக்குள்ள இவ்வளவுக்குள்ள முடிச்சிடணும். இதுல எவ்வளவு நம்மளால கம்ப்ளை பண்ண முடியும்? அதுதான் கொஸ்டின். கம்ப்ளை பண்ணலைன்னா அந்த ப்ரொவிஷனை இதுல வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது? இப்போ நிறைய கேஸ்ல வந்து 60 நாள், இப்போ போக்சோ கேஸ்லாம் 60 நாள்ல முடிக்கணும், 6 மாசமா ஏதோ சம்திங் முடிக்கணும். எவ்வளவு கேஸ் முடிஞ்சது? கையில எஃப்எஸ்எல் வரதுக்கு 6 மாசம் ஆகும், ரிப்போர்ட் வரதுக்கு 6 மாசம் ஆகும். அதனால there is a huge systemic problem that is so witnesses அவ்வளவு நாள் சஸ்டெயின் ஆகணும். ஏன்னா நம்மளுடைய சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா, நியாயமா வரவனை தண்டிக்கணும்ன்றதுல நம்ம தீர்மானமா இருக்கும். ஒருத்தன் நியாயமா விட்னஸா வரணும்னா அவனை சத்தாய்க்கிறது போட்டு அத்தால இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்கார வைக்கிறது, கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வரவன் அப்படியே ஓரம் உட்கார வைக்கிறது. ஒரு ஒரு இது நம்ம இந்த இவன் பேர் என்ன, அது யாராவது ஒருத்தன் வந்து நான் நியாயமா எதையாவது கேட்க வந்தா அதெல்லாம் தான் நடந்து தானே இருக்கு, என்ன அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஸோ சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் அப் எ மெச்சோர்டு ஒரு 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 நியாயமா வந்து பண்றவனுக்கு இந்த சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைமையில நம்ம இல்லை. அது இல்லாத வரைக்கும் நீங்க புக்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும்? cannot be. அதுக்காக வேண்டி இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடலாமா ஹிமாலயாஸுக்குன்னு? அப்படியும் பண்ண முடியாது. இது நம்மளால எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும். இஃப் இட் கம்ஸ் பிஃபோர் மீ, ஐ ஆல்வேஸ் லுக் அட் இட் லைக் திஸ். சார் அப்ப நீங்க இவ்வளவு சிஸ்டம் ஒரே கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்களே, அப்போ நீங்க என்ன சார் பண்ணீங்கன்னு கேட்டா, when some problem comes before me, I do my best. I ensure that I take it to the extreme and I ensure that there is some solution found out. என்னுடைய பார்வைக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் பண்ணணும். இதுதான் நம்மளால பண்ணணும். அத மாதிரி ஒரு ஒரு மனுஷனும் ஒவ்வொருத்தரும் ஹோல்டிங் பொசிஷன்ஸ், if they are able to do it, you would have done your job. Meaning we are here not to change the world and all that. சிஸ்டமா நான் மாத்திடுவேன், நான் இதை மாத்திடுவேன், இப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. சிஸ்டம் இன்வால்வ்ஸ் லாட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், நியாயமா நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஆளும் உட்காந்து டிசைட் பண்ணணும். நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா, மற்றவன் என்ன பண்றான், அவனை எப்படி காலி பண்ணலாம், இப்படியே வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கும். அதனால there is no use in lamenting, there is no use in complaining the system. The only thing which you can do is you work sincerely, you do your best for the system. System will, அதுக்கப்புறமா ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து it will be recognized, people will do under hope. It's all hope only. System will change. எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். காத்தால சூரியன் உதிக்கும்னு நினைச்சு தானே நம்ம தூங்க போறோம். அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடக்கும். What's the next question? It's a question from Satyapriya Tirnalveli. Can the final investigation report be revised or amended under section 173 class 3 of BNSS? ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அமெண்ட்மெண்ட்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இஸ் a final report, but you can come up with a supplementary report. On a further investigation, you can come up with a supplementary report, and your supplementary report can go contrary to your preliminary report also, first report also. That can also happen. So it does not virtually wipe off the final report, only supplements the final report already that has come. So two things can happen. One, it can add weight to the first report that is already available, or it can come to a contra finding during the supplementary report. So thereafter what happens is that both the final report as well as the supplementary report comes before the court, and court decides whether how to balance it, whether this can go on, something here has to be decided only in trial, or there is no use in going further, whether it has to be discharged. The court பார்க்கணும். So a supplementary report can never wipe off a final report, cannot supplant a final report. It can only supplement a final report, or it can come to a different finding. That is also possible. So there is no question of amending and all that. பரவாயில்லையே,
இவ்வளோ பேர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Sir, மொத்தம் 1000 participants are viewing the program. I sir. see. Yes, sir. First, I'll have to thank them. Stunning. Yes. Your Lordship, you're not tired. I will go on like this till evening. Sir, the next question is from Muthu from Madurai. How does the new criminal law modify the CRPC provision requiring the release of an accused on a personal bond after serving half of the maximum imprisonment period, particularly for offences punishable by death, life imprisonment, or when multiple proceedings are pending? Actually, I want to deal with these things in one session. The way in which I am progressing now is that, see, that I'm addressing students. I'm moving from one portion to another in a systematic way. I have now completed final report. I'm going to go into the private complaint because that is something in line with the final report. Then taking cognizance, trial comes, no? Then at that point of time, I think I'll have to address it, or else that person may understand my answer. Their focus is on under trial business, as pointed out. That by is true. Vice Chancellor. So therefore, let us see. I will deal with it as and when it comes, because there are some provisions which. So let the questions be confined to what we dealt with today. Okay, Lordship, one final question from Muthu from Tirunelveli. How does the expansion of police power of use handcuffs beyond the arrest stage, including during the production of accused before the court, affected the procedural safeguards and the rights of the accused under the new criminal law? Actually, it will not be fair on my part to give my opinion on this, considering the position that I'm holding. This was all considered in DK Basu case. So let us see what happens, because now certain provisions have been challenged in court, and I don't think I should render any opinion on this. My personal opinions, I'll have to keep it for myself. So we will see what happens in court, because as a judge, you are not expected to give your opinions outside, because if the case comes before you, then it will become a problem. So I don't want to really say anything on that. Anything else? Any questions from the students? Anybody has the energy to ask questions? That must be the appropriate question. Lordship, one more question. One more question. Yes, yes. Lordship. So this may seem silly, but for example, if first judicial custody is being obtained from a judicial magistrate and he does not grant for the whole 15 days, he grants 4 days, let's say. After that, when I approach again for asking custody for investigation, the judicial magistrate is not available. Can I ask the executive magistrate? See, first detention alone can be done by executive magistrate. It talks about the non-availability of, see, the sequence out. Act expects you to complete investigation in 24 hours. If you are not able to do it, detaining a person beyond that becomes illegal. How it is legalized? It is legalized by extending the detention. While extending the detention, there will be 4 scenarios. One scenario is you can take that person to the jurisdictional magistrate. Second scenario is you can take that person to a non-jurisdictional magistrate. The third scenario is in the absence of a magistrate, then an executive magistrate vested with the power of a judicial magistrate can also authorize. So these are the 3 scenarios that is available. It all deals with the first detention. Once the person is detained, automatically he comes into the jail and the jurisdictional magistrate falls in line. It is not as if he will be kept forever in a particular place. It's only a stopgap arrangement. So the stopgap arrangement of the executive magistrate coming into the picture happens only for the first time. Normally it does not happen at all, but theoretically they have made it possible. Lordship, also, is it possible that I can appear before the magistrate for second time asking for the extended police custody? Because I'm asking for the first time for 15 days. It is not granted. Is it possible then that I can once more ask the judicial magistrate? Beyond 15 days. Not beyond 15 days. Beyond 4 days. Beyond Yes, 4 yes, days. yes. You can ask for 15 days. There's no limit on the There is number no of limit. times. 15 days you can ask. Whether the 15 days continues to be 15 days is something which has to be debated in this. As of now, the understanding is 15 days. So it grants 5 days police custody.
Then you say, no, I want 10 more days. Technically, yes, you can. Thank you, Lakshmi. Online ஏதோ இருக்கா? Illa sir, thank you, Lordship. Okay. Please, you can have your majestic seat, Lordship. Yeah. Thank I'm you. just reminded about, if I'm not wrong, because I'm afraid to talk before Lordship on this particular point, about Kannadasan from a movie Abhurva Ragangal. இதய 7 ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை ராகம், இதய ஸ்வரங்களுக்குள் 1000 கேள்விகள் மாதிரி வரும். உங்க லெக்சருக்கு அப்புறமும் கேள்வி வருதுன்னா பெரிய விஷயம் தான். பட் ஐம் ஹாப்பி தட் தெர் ஆர் சோ மெனி இன்னோவேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ்ட் பை அவர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். Now it is time to hear the gratitude from our Madam Dr. A. Vijayalakshmi, Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration, for the vote of thanks. Thank you, Lordship. I just want to start with a small Tirukural. தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. ஸோ தோண்ட எப்படி ஒரு கிணத்துல தண்ணி கிடைக்குமோ அன்னைக்கு அது மாதிரி இன்னைக்கு லார்ட்ஷிப் வந்து நம்மளை he kindled a lot, not only teaching, not only preaching, or not only discussing about the provisions of law, but also he made us to thought, and it's not an artificial word to state a thought provoking. I think today it's a real meaning that his session was really a thought provoking session. And being a student of criminal law, I came to know, or I understood today, that read in between lines. Irrespective of the all other law, for criminal law, we have to read in between lines because each and every word is an interpretation. And really, it was like traveling along with the case, which is in investigation till the completion. We too traveled in a case, coming of arrest, investigation, then recording of statement. So it was like a live traveling. We are throughout in that, we start imaginary. Thank you so much, Lordship. I think this day is one of the best day for regarding this particular chapter, which need more interpretation. Thank you so much for your acceptance and patience and your energy. I think we got that energy from yourself. ஸோ அதனால தான் வாளிக்கு முன்னாடி நின்று போரிட்டா அவரோட பாதி உடைஞ்சி நமக்கு வந்துரும்னு சொல்ற மாதிரி உங்ககிட்டேருந்து இன்னைக்கு நாங்கள் பாதி எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் அவர் வைஸ் சான்சலர் சர்ஸ் ட்ரீம், a long dream that we have to bring experts from outside instead of a classroom teaching. I hope that from Lordship's initiative it started, and we want to thank our Honorable Vice Chancellor for arranging this type of special lectures. And sir was so convicted, though the students are very less, tomorrow we are going to have physical mode. Till yesterday evening we are in a confusion that it is an online and offline, but sir was very convicted, even if it is 10 students, and by the advice of the Lordship, we are conducting the online, so offline. Thank you so much, sir, for providing all sort of this innovative and creative and academic discussion, which is very fruitful for everything. And we want to thank our dean, who took all the steps from yesterday in communicating with the office and helping the Department of Criminal Law for conducting this program. Thank you so much, sir. And I want to thank all the faculty members of Department of Criminal Law and my own HOD, Dr. Rajalakshmi Madam, for convening this program. And I think without participant, it won't be successful. And you are all the success of today's program. Thank you so much. As said by Lordship, you are being here because of your own interest, without any compulsion. It shows your academic thrust toward this. Thank you so much for everyone. And we want to thank all the persons who have joined through online platform. Nearly 1,133 participants has joined today. It was really tremendous that we want to thank all the participants, those who are joined online. And we want to thank our technical staff, Mr. Darwin and his support for conducting this program without any flaws in between. Thank you so much, Darwin and others. And we want to thank all the administrative staff, menial staff, for spending their time and arranging all these things. So thank you, Almighty, for having this day. So with this, we all just wind up and have a happy weekend. Thank you all. So next Saturday, again, it's going to be the same place offline. It will start by 10:30. I think today also we started by 10:30. It will be the same for next week also. So we have been inviting everyone to come and present in offline mode. Thank you.